السلام علیکم، گڈ مارننگ کوہ نور. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایرام صفدر. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو اپنے پرانے سبق بھی بھول جاتا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس وقت، ہم تمام لوگ جو ہیں تکلیف میں ہیں، جو کوئی کرونا وائرس کی ایک وبا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک پیشنٹ ضرور نکل رہا ہے. آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ صبح کے وقت جب آپ نیوز چینل لگاتے ہیں یا نیوز پیپر پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس طرح سے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کیسز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اب تک 1,45,000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے یہ ریٹ، یہ جو مریضوں کی تعداد ہے جن کے کیسز جو ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کروایا اور ان کا کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. تو بہت سے لوگ سسپیکٹڈ ہیں جو ہمیں نہیں پتا. کچھ لوگوں میں سمٹمز نہیں ہیں، کچھ لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ سمٹمز ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انہیں نہیں پتا چلتا کہ وہ لوگ بھی وکٹم ہیں اس وائرس کے. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جب بھی گھروں سے باہر جائیے ماسک کا استعمال کیجیے، گلوز پہنیے، ہاتھ دھوئیے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے. گھروں میں ہے تو ہاتھ دھو لیجیے، کیونکہ پانی اور صابن سے جتنے اچھے ہاتھ آپ کے کلین ہوتے ہیں ہینڈ سینیٹائزر سے نہیں ہوتے. تو کوشش کیجیے ہاتھ دھو لیجیے اور ڈسٹینس رکھیے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. اور یہ بھی اب ایک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور چین سے زیادہ تعداد اب پاکستان میں کیسز کی موجود ہیں. ہاسپٹلس میں بہت سے لوگ ہیں، کرنٹینہ سینٹر میں بہت سے لوگ ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا ہے گھروں میں. تو لہٰذا آپ لوگ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ کسی کو برا کہتے ہیں نا تو آپ کی برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ اپنی زبان سے اپنا عکس جو ہے وہ شو کرتے ہیں. تو کائنڈلی ججمنٹل نہ ہوئیے کسی کو لے کے. سوشل میڈیا میں بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، فوراً سے لوگوں کے کردار پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سے اپنی رائے دے دیتے ہیں. ایون کہ اب اس حد تک افسوسناک چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ تو لوگوں کے جنت اور دوزخ کے فیصلے بھی کرنا شروع کر دیے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. خدارا یہ کام آپ کا نہیں ہے. آپ لوگ جو ٹھیک خبر ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے، اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر کے. اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی خبر ملتی ہے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجئے کہ آیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے. وداؤٹ یہ جانے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے آپ لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ واٹس ایپ گروپ میں شاید ہمارا شمار بھی انہیں لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھے بغیر ایک گروپ میں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ گروپ تو بڑا اچھا ہے، اس میں جو خبریں آتی ہیں وہ سچ ہوتی ہے، تو آگے ہم لوگ وہ جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز اتنے زیادہ سوسائڈ کے ہو رہے ہیں، لوگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور ینگسٹر شمار ہو رہے ہیں ان لوگوں میں. تو کائنڈلی خاص خیال رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ ڈپریشن میں ہو، وہ آپ سے ڈسکس نہ کر رہا ہو، ڈپریشن اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اس طرف آ جائے. تو لہٰذا ڈسکس کیجئے، بہن بھائیوں سے باتیں کیجئے. دیکھیے کہ گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کسی ٹینشن میں ہے، کیونکہ ڈسکشن کرنے سے ہو سکتا ہے کہ پرابلم حل نہ ہو، لیکن کسی حد تک پرابلم کا جو حل ہے نا وہ مل جاتا ہے. تو لہٰذا بہن بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھیے. اور یہ جو ایک وائرس ہے اسے بچ سکتے ہیں کس طرح سے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، ڈسٹینس رکھیے، ماسک کا استعمال کیجئے. اور اب تو جرمانہ بھی لاگو کر دیا گیا، جو لوگ ماسک نہیں پہنے گے انہیں جرمانہ بھی دینا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب خاصا عمل کیا جا رہا ہے کہ آج صبح جب میں آ رہی تھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، گلوز بھی پہنے ہوئے تھے، چاہے وہ بائک پہ تھے، آٹو میں تھے یا گاڑی میں موجود تھے. تو اچھی بات ہے، ہم لوگ شاید اسی طرح سدھر سکتے ہیں. خیر، آج ہم لوگ انشاءاللہ سے آج سے شروع ہو جائے گا، 12 بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا، جو ہے جرمانے لیے جائیں گے اور FIR بھی کیے جائیں گے اور کچھ علاقے سیل کر دیے جائیں گے، کچھ شاپس، کیونکہ SOPs پہ اگر عمل نہیں کیا جائے گا. آج ہم اپنے شو میں ہمارے ساتھ بڑی پیاری ہماری مہمان موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں اور وہ بڑے خوش دلی سے ہمارے شو میں آ جاتی ہیں اور مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں. ہمیں اپنی ہمیشہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کس طرح سے فیلڈ میں آئی، کیسے کام کیا. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ لاک ڈاؤن میں رہ کے کتنی ایکسرسائز کی، کیا کیا کھایا، کیا کیا بنایا، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تمام لوگ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں کچن میں. میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری بڑی پیاری مہمان ہیں، سینئر ایکٹریس ہیں
بے شمار ڈرامے فلمز کر چکی ہیں, اتنا کام کر چکی ہیں کہ اب تو شاید انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ڈرامہ یا فلم یا کوئی ایک ایسی پروجیکٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے کام نہ کیا ہو. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہانی بلوچ کا. خوش آمدید ہانی جی, کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کے بال بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں. سو مچ, آپ خود بہت پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی تھینک یو سو مچ ہانی جی. ہمیشہ آپ کا جو پیار ہے نا ہمارے شو میں آنا, بہت شکریہ آپ کا. نہیں, آپ کا بہت زیادہ پیار ہے, آپ پیار سے بلاتی ہیں, میں پیار سے بھاگی چلی آتی ہوں, بس یہی کچھ ہی ہے. اور جی ان کے ساتھ ہماری بڑی پیاری سی چھوٹی سی بڑی ٹیلنٹڈ سی ماڈل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی ملائکہ ریاض کا. خوش آمدید ملائکہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. اتنی چھوٹی سی ہماری ماڈل لیکن اتنا ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ ہے. ان سے بھی آج ان کے کریئر کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ایک ڈیزائنر موجود ہے جنہوں نے پڑھا تو کچھ اور, سوچا کچھ اور کر کچھ اور رہے ہیں. ایسا بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کسی ایک فیلڈ کے لیے بنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ کیا ہے. تو جی آج ہمارے ساتھ ایک زبردست ڈیزائنر موجود ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی فیصل رضا کا. خوش آمدید فیصل, کیسے ہیں آپ؟ زبردست, اللہ کا بڑا کرم, دعائیں آپ کی, شکر خدا کا. میں آپ لوگوں کا بھی تھینکس فل ہوں, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو فیصل سلار صاحب, ہی گیو می اے چانس ٹو ایکسپریس مائی سیلف. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہمیشہ اچھا لگتا ہے ہمیں ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے شو میں بلا کے, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت ان کے کام کے پیچھے موجود ہے. ہانی جی سے پوچھیں گے, ہانی جی لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہے ہمارے سارے آرٹسٹ گھروں میں موجود ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ جھاڑو لگاتے بھی نظر آ رہے ہیں, تپڑی کرتے بھی لگاتے نظر آ رہے, کھانا بناتے بھی نظر آ رہے ہیں. تو کیا مصروفیت ہے آج کل آپ کی؟ مصروفیت یہی ہے جی, گھر 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 اور صرف گھر گھر. اور یہ بھی ہے کہ آپ اس میں نا اپنوں کو ٹائم دے رہی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے نقصان بھی ہو رہا ہے, ایک طرف سے ٹائم بھی دے رہے ہیں. نقصان یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے, کانفیڈنس لوز ہوتا جا رہا ہے, گھر میں بیٹھے کسی نے آنا نہیں ہے, کسی نے جانا نہیں ہے, اور گھر والوں کی خدمت, اسپیشلی امی کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا, وہی دوبارہ سے وہی بچپن لوٹ آیا ہے. کیا بات ہے, جب ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھر سے بچے بن گئے ہیں, اور لگتا ہے کہ وقت یہیں پہ رک جائے, تھم جائے, کہ بس میں بولتی رہوں, اب بھی پیار کرتی رہیں. کیا بات ہے, اس طریقے سے زندگی. میں کہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو کرونا وائرس کا یہ ہوا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو میرا خیال میں اس میں سے اپنوں پراؤں کی سب کچھ ہی میرا خیال میں ہم لوگ کیا کہنا چاہیے کہ ان کا پتہ نہ چلتا اپنے کون ہے. بالکل. اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے, آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ یار میرے پاس تو کام ہی نہیں ہے, میں ویلا بیٹھا ہوں, کیا کروں جی, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں یار میں تو کل سے ہی میں ویلا بیٹھا ہوا ہوں. ان میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کون آپ کا تھا, کون پر آیا ہے. تو بس یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں, اپنے پیرنٹس میں آپ ٹائم سپینڈ کریں. اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یار تھوڑی سی زندگی ہے, کیونکہ ڈر خوف اتنا ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے نا کہ یار کوئی پتہ نہیں ہے, کسی ٹائم بھی ہمیں بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ضرور نہیں کوئی ہم اوپر سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے, باقی سب کو ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں ہو رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی پتہ ہے کہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے, بالکل کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے آج کل موتی ہو رہی, اللہ معاف کرے. اور اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ دیکھ, اب تو کہتا تھا نا کہ جو کچھ ہوں میں ہوں. اب دیکھیں امریکہ جیسا ملک جو کہہ رہا تھا میں سپر پاور ہوں, آج اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وہ اس چین بیچارے کے پیچھے پڑ گیا جو تو ہے جو کچھ کیا وہ تو نے کیا ہے. اللہ معاف کرے, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. کسی کی اتنی جرت, کوئی انسان ایک مکھی کو نہیں مار سکتا اللہ کی فرمان کے بغیر, تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور یہاں پہ تو اتنی زیادہ موتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہی ہے ابھی بتا کے, کہ جو ہم سونی ہم کہتے تھے نہیں یار ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے. آج میرے اللہ نے کہا نا میں تمہیں تھکا دوں گا, اور فل تھکا دوں گا. اب وہی انسان ہے, تھک گیا. 3 ماہ سے ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. 3 ماہ سے کوئی کام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ کوئی جم, نہ کوئی پارک, نہ کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. صرف گھر 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 گھر. کوئی شادیاں نہیں ہیں, بڑی شادیاں جس پہ بہت خرچ کیا جا رہا تھا, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ شادی کیسی ہو رہی ہے. کوئی 10-12 فنکشنز چل رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا.
اور کتنے پیسوں کا ضیاع چل رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن ہانی جی ایک چیز اچھی ہوگی اس وائرس کی وجہ سے کہ ہم اپنی فیملی کے قریب ہو گئے, جیسے آپ نے ذکر کیا گھروں میں بہن بھائیوں کو ٹائم دینا شروع کر دیا, ورنہ ہمیں لگتا تھا شاید ہمارے پاس ہمارے لیے ٹائم. بالکل ایسا ہی تھا, یہی چیزیں بولا کرتے تھے ہم لوگ, یار ٹائم ہی نہیں ہوتا, بالکل ہی ٹائم نہیں ہوتا, ہم کیا ٹائم تمہیں دے. اب یہ کہتے ہیں یار کچھ کر لو, ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم ہی ٹائم ہے یار, کچھ کر لو. تو یہ اچھا ہو گیا ہے کہ لیکن ہانی جی ایک چیز ہے کہ ہم لوگ مطمئن ہیں, ہم لوگ خوش ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وائرس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی, بہت سے لوگ پیارے ہم میں نہیں رہے, لیکن اس کی وجہ سے کہ ہم اتنے کانشیس نہیں رہے, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, جو بنا ہے وہ کھا رہے ہیں, ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور نا ڈپریشن میں نہیں جا رہے. پہلے کسی حد تک جو بے روزگاری ہے اس کی وجہ سے ہوئی ٹینشن, پہلے سارا کام کرنے کے باوجود تھک ہار کے گھر آ کے پھر ہمیں ہوتا تھا کہ مجھے ٹینشن اور انزائٹی ہو رہی, نیند نہیں آ رہی, وہ پرابلم ایٹ لیسٹ دور ہوئی ہے. نہیں بالکل ہی نہیں, ایسا ہوا ہی نہیں ہے میرے ساتھ, بلکہ الٹ ہوا ہے. اچھا, میں کہتی ہوں کام ہو نا انسان کے اندر تو آپ بڑے سکون سے سوئیں گے, اور آپ ہاں تھک ہار کے آپ آتے ہو تو آپ بڑے سکون سے سوتے ہو. اب وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب میری جیب میں پیسے بھی ہیں, میرے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, میں سکون سے سوؤں گا. جب آپ کو پتا ہے یار کام بھی کچھ نہیں ہے, پیسہ بھی کچھ نہیں ہے, تو وہ پھر بہت ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پھر بندہ وہ جیسے وہ نہیں کہتا اسے کاٹنا, بس کر دو یار, بس کر دو. اس کا مطلب الٹ ہو گیا نا, لوگ زیادہ اگریسو ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ملائکہ سے بھی پوچھیں گے. ملائکہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 18. تو ملائکہ کتنی دیر سے ہے اس فیلڈ میں؟ مجھے 2 ایئرس ہو گئے ہیں. 2 ایئرس ہو گئے, مطلب کہ ملائکہ نے 16 سال کی عمر میں اپنا شوٹ کروایا تھا پہلا. زبردست. تو ملائکہ کو ماڈل ہی بننا تھا؟ نو, مجھے ایکٹریس بننا تھا, لیکن مطلب کچھ لوگوں کی کہنے کی وجہ سے کہ پروفائل پہلے اسٹرانگ ہونی چاہیے, تو اس وجہ سے پھر میں نے ماڈلنگ سٹارٹ کی. لیکن اب انشاءاللہ کروں گی آگے ایکٹنگ میں کام, تھوڑا بہت کانٹیکٹس ہیں میرے پاس, کروں گی انشاءاللہ ضرور. تو ملائکہ کو کیسا لگا اپنا پہلا شوٹ کروا کے؟ مزہ آیا یا ڈر لگ رہا تھا؟ نہیں, تھوڑا کنفیوز تھی بیکاز فرسٹ تھا تو اس وجہ سے, لیکن اب ماشاءاللہ اتنا کانفیڈینس ہے مجھ میں کہ میں کوئی بھی شوٹ ہو کسی بھی ٹائپ کو میں کر لیتی ہوں. لیکن ملائکہ آپ تو میک اپ میں بہت چینج لگتی ہیں, مطلب ایک بڑی لگ رہی تھی, ایک برائڈل شوٹ آپ مجھے دکھا بھی رہی تھی, تو وہ عجیب نہیں لگتا اتنا جیولری پہن رہی ہیں اور جب کہ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں؟ میرا فرسٹ شوٹ بھی برائڈل تھا, لائک ہوتا ہے پورٹ فولیوز ہوتے ہیں ایجنسیز میں, وہ میں نے بعد میں کروایا بیکاز تب میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے اکیلے سے اسٹارٹ کیا, تو اس وجہ سے تھوڑا مشکل ہوا. لیکن میرا فرسٹ برائڈل شوٹ تھا تو اس میں بھی مطلب اس طرح ہی تھا میک اپ, لیکن آئی واز شاک کہ یار اتنا مطلب ہوتا ہے فرسٹ ٹائم جب ہم برائڈل بنے یا فل میک اپ, بیکاز میں نے کبھی اپنے شوبز سے پہلے والی لائف میں میک اپ نہیں کیا تھا, بیکاز میری ماما مجھے لپسٹک بھی لگانے نہیں دیتی تھی. کہ تو ماما نے پہچان لیا تصویریں دیکھ کے جو اتنی بڑی بڑی تصویریں گھر میں آئی؟ ہاں, ماما کو میں نے نہیں دکھایا بیکاز ماما سے ذرا مجھے تھا, میں مطلب نہیں ان کو دکھایا. لیکن جب تھوڑی دیر بعد کچھ اور شوٹس وغیرہ کے, لان وغیرہ کے, پھر ان کو میں نے بتایا. لان کی شوٹس میں میک اپ وغیرہ, لان کے شوٹس میں ہاں نارمل ہوتا ہے, پکچرز کے بعد اور بھی مطلب وہ نیچرل سا لگتا ہے. تو پھر ماما کو کچھ, ماما کہتی ہیں ٹھیک ہے بس ہمارا خیال رکھنا, ہماری عزت کا, اور سب اللہ تعالیٰ. مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی ماں جتنی بھی ماڈرن ہو نا, یہ بات میرے پیرنٹس بہت جولی ہیں, وہ مطلب میرے ڈریمز کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ سوچ رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن بس یہ کہتے ہیں کہ اپنے ڈریمز کو پورا کرو لیکن ہماری عزت کو دیکھ کر. یہ بہت ضروری ہے, اور الحمدللہ میں ان کی عزت کو سب سے پہلے دیکھتی ہوں. ارے ماشاءاللہ, اور یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر پیرنٹس آپ پہ یقین کرے پھر بچوں کو بھی چاہیے ملائکہ کی طرح ان کا ٹرسٹ کبھی بریک نہ کرے, اور جو چیز کر رہے ہیں آپ ان سے ڈسکس کیجئے, اجازت لیجئے. فیصل سے بھی پوچھیں گے. فیصل ماشاءاللہ سے پڑھا کچھ اور دوبارہ سے پھر پڑھائی کرنی پڑی اور فیشن انڈسٹری کی طرف آ گئے. کیا بچپن میں گھر کے خواتین کے کپڑے ڈیزائن کیا کرتے تھے, کلر کمبینیشن انہیں بتایا کرتے تھے؟ ایکچولی ایسا ہے, میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تو مینجمنٹ کا ہے. جی, آئی ڈڈ ایم ایس سی آپریشنل مینجمنٹ فرام پنجاب یونیورسٹی. آفٹر دیٹ میں نے اسی فیلڈ میں اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ سیکٹر میں جابس بھی کی, لیدر سیکٹر میں بھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں. بٹ ایکچولی بیسیکلی ہمارا جو کام تھا نا, میرے والد صاحب کا کام تھا وہ گارمنٹس کا تھا, تو میرے شروع سے مجھے انٹرسٹ تھا اس میں. میں کلر میچنگ اور ڈیزائننگ, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ڈیزائننگ ہے بیسیکلی یہ بھی ایک آرٹ ہے. بالکل. سو وہ آپ کے اندر مجھے ایک تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں بنا سکتا ہوں. سو آفٹر دیٹ میں نے بڑی اچھی جابس چھوڑ کے میں دوبارہ فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ کو جوائن کیا. میں نے دوبارہ اس میں پڑھا, میں نے اس میں ڈگری لی, تو پھر میں نے اس کو ایز اے پراپر, اس کو ایز اے اپنا کیا کہتے ہیں کیریئر اس میں دیکھا. اچھا فیصل, ماشاءاللہ سے آپ اچھا کام کر رہے تھے,
मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया, लेदर में भी, टेक्सटाइल में भी, उसके बावजूद आपने सोचा कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, आप देखते हैं हर किसी ने ब्रांड बना लिया, इवन कि अगर आपका प्रॉपर ब्रांड नहीं भी चल रहा तो आपने ऑनलाइन पेजेस इतने ज्यादा आ गए कि आपको इजीली कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, उसके बावजूद आपने सोचा कि आपको ये काम करना। बिल्कुल, मजे की बात बताऊं, जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएशन आप कर सकते हो ना, तो आप उसको एंजॉय करोगे जी। हाँ, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। बेसिकली मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है जो वेस्टर्न स्टाइल के डिफरेंट कट लाइंस है ना, बट ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल एप्लीकेशन हम उस चीज को एज सच पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं फ्यूजन पे काम कर रहा हूँ, मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न को कंबाइन करके डिफरेंट सी कट लाइंस आपको देता हूँ। ऐसी कट लाइन जो आप घर में बहन भी, वालदा भी, बीवी भी, बच्ची भी सारी पहन सके और उस कट लाइंस को भी इंजॉय कर सके। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, तो मैं फ्यूजन पे ज्यादा जोर देता हूँ। मेरी कट लाइन बाकियों से जरा डिफरेंट होती है, मेरी स्टिचिंग की क्वालिटी, मेरी फैब्रिक की क्वालिटी, बाकी सारी डिफरेंट। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा कंपटीशन हो उतना ज्यादा मजा आता है काम करने का। मजा ही आपको पता लगता है आपके अंदर है क्या, आप कुछ कर सकते हो, कुछ परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। सो मुझे तो मजा आता है। अच्छा, मैं भी बताना चाहूंगी कि आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो फैसल का डिजाइन किया हुआ है पहना, और बड़ा जबरदस्त अप एंड डाउन और कट्स इतने जबरदस्त है जिसमें आप ना चाहते हुए भी बड़े स्लिम से लग रहे होते। हाँ, बहुत मजे के कलर कॉम्बिनेशन भी है। हाई लो है, अब जब आप खड़ी होंगी ना तो बैक से उसकी पूरी टेल नजर आएगी, आप पहना हुआ बड़ी कंफर्टेबल होगी और बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैंने वो ट्राई किया फिर मैं तो बस जिद्दी हो गई कि मुझे यही पहनना है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन और मिक्सचर सा जो था, और जबरदस्त आप बीच जा रहा था, आपको टेल भी मिल रही है इसमें। जी जी, 3-4 चीजें इकट्ठी आ गई थी ड्रेस में। आप उसको अच्छा प्रॉपरली वेयर भी कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी नहीं होगी। हाँ, और उसमें वो अच्छे कट लाइंस भी होगी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको दे रहे हैं। मैं उस पर कंट्री, मैं आपको एक और चीज बताता जाऊँ, जो हमारी फैशन डिजाइनिंग है ना, दैट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपको कंटिन्यूसली इस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप कट ऑफ हो जाओगे। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं बड़ा इसको कंटिन्यूस, इवन दो कि मैं, आप ये मैम बता रही थी ना, ये कोरोना के दिनों में ऑब्वियसली सब भी कुछ बंद है। हाँ, सारा कुछ, तो मैं इसको अपनी डिजाइनिंग में बड़ा सुकून से बैठा करता रहा, मुझे बड़ा टाइम मिल गया, अदरवाइज मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, डिजाइनिंग करने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली घर वालों को भी, वालदा को भी टाइम देना पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के, लेकिन मुझे ना डिजाइनिंग के लिए काफी सारा टाइम मिले। जबरदस्त। हानी जी से भी पूछेंगे। हानी जी, जैसे फैसल जिक्र करे, कंपटीशन में काम करने का मजा आता है जब मुकाबला सख्त होना और आपको पता चले कि भाई आगे से भी मुकाबला सख्त मिलने वाला है, और तब मजा आता है काम करने का। ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को ही देखती? अच्छा, नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मेरा मुकाबला है किसी से, मैं किसी से मुकाबला नहीं। काम पे फोकस। मैं बहुत कूल बंदी हूँ, मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं करती। मैं कहती हूँ जहाँ मैं हूँ बस मैं ही हूँ, जबरदस्त, बाकी कोई नहीं। मैं मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि किसी के साथ कोई लड़ना नहीं है, किसी को जो काम है पे फोकस है, बस काम पे फोकस है, जो है जगह पे जो है वो बंदा वहीं पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे मैं ठीक हूँ। कभी नहीं, कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि यार वो मुझसे कमतर है या मैं उससे ये हूँ या वो ये है, बिल्कुल नहीं। मुझे ये पता है कि यार सब इंसान बराबर है। क्या बात। मैं नहीं, उस तरीके से मैं नहीं चल सकी जिस तरह लोगों में होते हैं, बदले होते हैं, या कंपटीशन जैसे आप कह रही हैं कि भाई वो बढ़ गया मैं पीछे रह गई। नहीं, अगर मेरे अंदर वो चीज़ है तो मैं आगे निकलूंगी, इंशाअल्लाह। नहीं है तो बस मैं रह गई। बाकी नसीब पे भी होती है, जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना कि या मेरे अल्लाह मेरी डोर अब तेरे ही हाथ है, अब जो कुछ करना है तूने ही करना है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई हूँ, तो फिर वो साफ सी बात है दरवाजे ऑटोमेटिकली मेरा रब खोल देता है। बिल्कुल, जब वो खोल देता है, आप नीयत साफ रखो, अब मुकाबला ना करो, किसी से भी मुकाबला ना करो। कोई कर भी लेता है तो कहता है यार तेरा भला हो, अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, बस ये सोच आप रखोगे, अल्लाह ताला अच्छा कर देंगे। हानी जी, जैसी आपकी नेचर है, एक तबीयत है कूल सी, काम पे फोकस, चिल, अच्छे से काम करें, एंजॉय करें और घरों में जाएं, ये वाली आपकी एक नेचर है, तो इस इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसी आप हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट है लोग यहाँ पे, तो आपके लिए मुश्किल हुआ फिर? बहुत नहीं, कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप शोबिज़ की बंदी लगती नहीं है। हाँ। मैं काम करती हूँ, काम करके ना उसके बाद आके अपनी अलग थलग आके बस सोचो कि दुनिया में बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ ये सीन मैंने ऐसे किया था तो ऐसे कर लेती, यूं कर लेती, यूं कर लेती। फुर्सत ही नहीं है किसी और के बारे में? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मुझे याद है हम लोग ना कर रहे थे, दिल्ली गेट मूवी कर रहे थे, उसमें हमारे ना कोई 3-4 मेकअप आर्टिस्ट थे।
اس کا میں نام خیر نہیں لوں گی. تو جاوید شیخ صاحب آئے نا جی, تو وہ مطلب کہ میک اپ کر رہا تھا ان کا, وہ نہیں ہے کیا نام ہے ہماری آرٹسٹ, وہ ایسے ہی مطلب کہ تھی ہاں, مطلب اس کا زیادہ کچھ ایویں نہیں تھا. اچھا اس نے نا, اب میں اسے دیکھ رہی ہوں, اس بندے کی نا وہی آپ والی وہ شروع جو حضرت علی کا قول آپ نے بتایا تھا نا, میں آپ کی بات بڑی غور سے میں سن رہی تھی. تو اس نے نا اس بندی کو چھوڑا, اسے چھوڑ کے جاوید شیخ صاحب کے پاس آیا تو اس نے اس کا میک اپ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. اب وہ بندی بیچاری, وہ کیونکہ وہ نیو تھی, وہ بولی بھی کچھ نہیں. اب وہ دیکھ رہی, اب میں سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہوں, تو میں نے کہا ویسے یہ آپ غلط کر رہے ہو. میں نے کہا شیخ صاحب آپ اسے کہیں کہ یہ اس کا میک اپ کر لے یا کوئی اور کر لے, کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہے, وہ ایکسٹرا وہ بندی تھی نا, تو اس کے ساتھ پھر یہ کر لیں گے ہم. تو اچھا وہ ایسے دیکھتا ہے نا مجھے یوں کر کے, اس نے ایسے مجھے کر کے دیکھا. میں نے کہا یا میرے اللہ یہ کس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ, اور باقی جو یہ ہے آپ جب آپ یہ اپنی نیچر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, ایک چیز یہ یاد رکھیے گا, آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے کہ آپ کیا ہو, یہ نہیں دکھا رہے کہ آپ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے یا یہ نہیں ہے, بالکل ہی نہیں. لیکن وہ یہ اس نے یہ سارا کچھ دکھایا, لیکن اسی دن سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری منہ کے اوپر کچھ, پیٹھ کے پیچھے کچھ. آپ ویسے نہیں بن سکتے, اسپیشلی میں نہیں بن سکی, میں ان جیسی میں بالکل نہیں بن سکی. بہت دوغلے لوگ ہیں, بہت دوغلے, ان کے اندر تو دوغلا کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے, کیا میں آپ کو بتاؤں. اب منہ کے اوپر آئیں گی آپ جیسا اچھا کوئی ہے ہی نہیں, اور جیسے ہی آپ جائیں گے اس سے گندا کوئی نہیں ہے یار, اس سے برا کوئی نہیں ہے. لیکن ہانی جی آپ نے اسی وجہ سے اب آ کے سلیکٹو کام کرنا شروع کر دیا, بہت کم پروجیکٹ آپ چوز کرتی ہیں, اسکرپٹ وغیرہ. اس کی ریزن صرف یہی تھی کیونکہ اب سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں میں. ظاہر آپ ایک سیٹ پہ ساتھ رہنا, کھانا پینا بھی آپ کا ساتھ ہو جاتا ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا. بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. کنٹرول کر لیتی ہیں ویسے خود کو؟ میں بہت کرتی ہوں, بہت. میرے کوئی بات کر لیتا ہے نا, میں چپ کر جاتی ہوں. نہیں, اللہ دیکھے نا, اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے, قرآن پاک میں بھی کہا ہے, اور بار بار میرے رب نے فرمایا صبر 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 صبر. جب تم لوگ صبر کرو گے پھر آگے میرا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر میں دکھاؤں گا تمہیں. اور میرا صبر پڑتا ہے, یہ بھی ہے. جب آپ کسی کو کچھ, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے تو بول لیا, ٹھیک ہے میرا کام تو ختم ہو جاتا ہے. جب تو چپ ہو جاتا ہے پھر میرے اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. اب کسی پہ ظلم کرتے ہو, کسی کا حق لے لیتے ہو, کتنا کھاؤ گے, کب تک کھاؤ گے. لیکن کاش کہ دنیا کی سب کی سوچ اچھی ہو جائے, سب لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیں کہ یار 4 دن کی زندگی, اس میں کیا لے کے جانا ہے. ایون کہ ہنی صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہم لوگ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے اسکرین کے لوگوں کو, اپنی فلم کے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک رول ماڈل ہی ہونا چاہیے. آپ سیٹ پہ بھی جب کام کرتے ہیں, ایون کہ آپ کا سپورٹ بوائے ہے, آپ کا میک اپ آرٹسٹ ہے, تو وہ جا کے بات کرے کہ ہاں فلاں ایکٹر یا ایکٹریس کے ساتھ کام کیا تھا, کیا بات ہے. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خاص خیال رکھتے ہیں نا, تو بہت سا ایک اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے. نہیں اچھا ارم, یہ چیز بھی ہے آج کل کی جو مطلب کہ بچیاں آ رہی ہیں یا بچے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے جاوید شیخ صاحب ہے نا, ہم لوگ اکٹھے مووی کر رہے تھے, تو آپ یقین کریں گے جب اذان ہوئی نا, انہوں نے کیمرے بند کرا دیے, اور انہوں نے پوری اذان کے ساتھ اذان پڑھی انہوں نے. اچھا, حالانکہ وہ جو تھا نا ہیرو کی ڈیتھ کا وہ سین تھا, ہم سب لوگ خون سے لت پت ہوئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیمرہ انہوں نے بند کرایا, پوری اذان انہوں نے سنی, اذان کے ساتھ اذان انہوں نے پڑھی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی بسم اللہ اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. ہم لوگ آج کل کے جو نیو جنریشن ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے, وہ سینس نہیں ہے, بڑوں کی رسپیکٹ نہیں ہے. کچھ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ہی کچھ ہی ہیں, اور یار جب ہم پہ بات آ جاتی ہے نا, ہم میں, تو وہ پھر ہم ختم ہو جاتی ہے بھائی, وہ ہم پھر آگے ہم نہیں بڑھے گی. آپ اپنے آپ کو مار کے آپ پھر نکلو آگے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو نئے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پاتے, نہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, نام بھی یاد نہیں رہتا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ابھی آپ نے جب سٹارٹ کیا, یا آپ کے ساتھ جو کلیگ تھے آج بھی ان کا نام ہوتا ہے, بالکل ان کا ذکر ہوتا ہے. بالکل. تو آج جو ایک فلم کرتے دوسری فلم میں نظر نہیں آتے, تیسری فلم کے بعد نہیں. لانگ ٹرم ہمارے پرانے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹوں کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بہت برے لوگ ہیں. میں کہتی ہوں اگر جس نے آرٹسٹ کے ساتھ رہ کے اسے نہیں پہچانا تو میرا خیال میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا.
आर्टिस्ट जैसा अच्छा और मुखलिस बंदा तो मेरा, हाँ उसमें कुछ होते होंगे जिन्होंने पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है कि बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो मतलब जिनके साथ मैंने तो ना हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो कुछ आर्टिस्ट तो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आप उसे कुछ कहेंगे तो वो बेचारा थोड़ी देर सोचता रहेगा यार मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, और मैं हूँ ऐसी, मेरे साथ मतलब कि कुछ कर जाता तो मैं काफी दिनों सोचती रहती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं मेरे अल्लाह बस अब मैं थक गई हूँ सोच के। तो वो हो जाता है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं और कुछ तो बड़े ढीठ भी होते हैं, उन्हें कुछ कह दो तो यूं। अच्छा वैसे होना यही चाहिए कि मतलब ना ज्यादा सोचा जाए, लेकिन ये हमारी घर की तरबियत भी होती है कि हम जल्दी सर पे सवार कर लेते हैं चीजों को, जब आप वो वैसे ना हो कर ना रहे हो उस वक्त ही आपके सर पे सवार हो जाती है। आई एम वन ऑफ देम हानी जी, कि मैं बहुत जल्दी सवार करती हूँ चीजों को सर पे। फैसल से पूछेंगे, फैसल जैसे आप अपने कट्स के बारे में बता रहे थे कि आपका फ्यूजन होता है, आप कोशिश करते हैं दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलें। मैंने जो आपके कट्स में नोट किया है, इसकी स्पेशलिटी जो है, जो मुझे लगी है, डिजाइनर आप ज्यादा, इसमें जो आपके कट्स है उसकी वजह से आप काफी स्लिम नजर आते हैं, अपने वेट से कम नजर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर ऐड करता जाऊँ, कोई भी गारमेंट सोचता हूँ उसमें आपका पैटर्न बड़ा काउंट करता है जी। जो नॉर्मल हम मार्केट से लेते हैं ना, वो एक आम रेडी टू वियर टाइप चीजें होती है, उसमें पैटर्न पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं स्पेशली कंसंट्रेट करता हूँ अपने कट लाइन पैटर्न पे। जब आपका पैटर्न अच्छा होगा, आपकी बॉडी फिटेड होगा, तो उसके खुद ही आपकी ना बड़ी खूबसूरत सी आपकी फिगर शो होगा, तो मैं उस पर बड़ा कंसंट्रेट करता हूँ जी। हाँ जी। और सेकेंडली जो आपकी स्टिचिंग होती है ना, स्टिचिंग भी एक आर्ट है। हर बंदा जो दर्जी मार्केट में बैठे हुए हैं, वो उसको आप चीज दें, वो आपका बेड़ा गर्क कर दे। अच्छा, मैंने फैसल बहुत से लोग देखे हैं वो बहुत कम पैसों में वो खरीदते हैं अपना स्टफ, कि मतलब कोई मसला नहीं 1500 2000 3000 में, लेकिन स्टिचिंग में कंप्रोमाइज नहीं करते, अच्छे टेलर से ज्यादा पैसे दे के सिलवाते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। जो फैब्रिक होता है ना, कितना भी अच्छा हो, कितना अच्छा स्टफ आपने ले लिया, अगर स्टिचिंग और उसका कट लाइन, उसके स्पेसिफिकली उसका पैटर्न, अगर आपको किसी को पैटर्न नहीं ना ठीक है, तो उसका बेड़ा गर्क कर देगा, आपको पहनने में मजा ही नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बिल्कुल नॉर्मल सा एक फैब्रिक लेते हैं और अच्छी स्टिचिंग, अच्छी कट लाइन उसमें बना, तो आपको पहनने हुए बड़ा कंफर्टेबल होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा फैसल, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपका अपना यूनिट है स्टिचिंग का, आपके अपने टेलर मास्टर वगैरह सब लोग हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना यूनिट है। मैं आपको बता रहा था कि मैंने अच्छी जॉब्स छोड़ के मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया। अशमान बाय अलीज के नाम से मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा अपना यूनिट है। अपने फिलहाल आउटलेट 2 आउटलेट है, मैं इनको मजीद इंशाल्लाह पूरे लाहौर में बड़ी जल्दी इसको प्लान कर रहा हूँ, आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि मास्टर साहब अक्सर कटिंग शटिंग करते हुए कोई ना कोई मसला कर देते, तो आपको थोड़ा कटिंग का नो हाउ है, आपने सीखी है? हाँ जी, जो फैशन डिजाइनिंग होती है ना, आपको कटिंग भी आती होती है, आपको स्टिचिंग भी आती होती है, और आपको पूरी तरह स्केच आउट करना आता है, आपने वो क्रिएट करना होता है। पहले आपने स्केचिंग करनी है, क्या करना क्या चाह रहे हो। मेरे पास जो मास्टर्स है ना, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, वो 10-15 साल ब्रॉड में भी लगा के आए हैं, दुबई में लगा के बड़े अच्छे, बट ऑल इंस्पायर्ड दैट जब वो पैटर्न बना रहे होते हैं ना, तो वो डरे होते हैं कि यार ये कोई चीज़ गलत नहीं हो जाए, तो मैं वाकई पकड़ लेता हूँ, मैं कह रही नहीं ये चीज़ें ठीक है, वो कैसे होगी, फिर मैं खुद पैटर्न बना के देता हूँ। मैं खुद पैटर्न बना के उसको मैनिकन पे लगा के दिखाता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ इसकी फॉल आनी है, ये इसकी ये बेसिकली आउटलुक होगी, ऐसे होना चाहिए, तो वो मानते हैं। ओके फैसल साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि आपके साथ काफी एक्सपीरियंस्ड लोग काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं होती, इजीली अंडरस्टैंड करते हैं आपके टेलर वगैरह आपके साथ? जी बिल्कुल। एक आपको चीज मैं बताऊं, आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में हो ना, जब तक आपको नहीं आता ना, तो आपको बड़े लोग बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं। हाँ जी, जब आप खुद आपकी एक्सपर्टीज है ना अपनी फील्ड में, आपका वो पैशन है ना, आप समझते हैं ये चीज क्या है, तो आपका बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। बड़े अच्छे बड़े एक्सपीरियंस्ड इस किस्म के मेरे वाले साहब की एज के लोग होते हैं, लेकिन उनको पता है कि मुझे पता है, वो मानते हैं कि नहीं जी ये मैं मनवा लेता हूँ कि ये गलती कर रहे हो आप, तो मान लेते हैं। मैं नॉर्मली ना ये जो डिफरेंट टाइप की वेस्टर्न स्टाइल की कट लाइंस होती हैं, मैं इनके पैटर्न खुद बनाता हूँ। जबरदस्त, खुद बना के देते हैं? मैं पैटर्न खुद बनाता हूँ, पैटर्न खुद बना के फिर इनको बताता हूँ, उनके पास खड़े होकर मैं सैंपल स्टिच करवाता हूँ। और उसके अलावा हर पैटर्न के ना आपके स्टफ भी बड़ा रेलिवेंट स्टफ होना चाहिए।
हर स्टफ हर डिजाइन के लिए, हर कट के लिए सूटेबल नहीं होता। सूटेबल नहीं होता। उस स्पेसिफिकली जो मैं कट बना रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे उस टाइप का फैब्रिक चाहिए। नेट है तो उसके डिजाइन और होंगे, कॉटन नेट के और होंगे, सिल्क के और होंगे। ऑब्वियसली किसी कपड़े में फाल है, मुझे चाहिए ना, जैसे आपने जो पहना है हाई लो, इसमें फाल आनी चाहिए, तो इसमें जो अक्कड़पन आ जाएगा ना तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो उसमें जो रिक्वायर्ड है ना फैब्रिक, मुझे वो चाहिए। जबरदस्त, ठीक हो गया। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम कोरोना वायरस से रिलेटेड भी बात कर रहे थे, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है घरों में, किस तरह से हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपनी प्यारी सी मॉडल से भी पूछ रहे थे कैसे वो इस फील्ड में आई हैं। फैसल हमें अपने कट्स के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से वो एक ज़बरदस्त से कट्स बनाते, किस तरह से हमारे लिए डिज़ाइन करके हमें स्मार्ट नज़र आने के लिए वो भरपूर मेहनत कर रहे होते हैं कि हम तमाम लोग जो है ना वो स्मार्ट नज़र आएँ। और अभी हमें ब्रेक के बाद हमारे बड़े प्यारे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर राजा हैं, चेयरमैन है एग्रीकल्चर टूरिज्म पाकिस्तान के। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त का भी। और कोरोना की जो सूरत हाल है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, एग्रीकल्चर टूरिज्म के बारे में तो हमने पढ़ा सुना, ये एग्रीकल्चर टूरिज्म क्या है? पाकिस्तान तकरीबन 65-70% जो हमारी इकॉनमी है एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर पे काम उस लिहाज से नहीं हो रहा था, जबकि एग्रीकल्चर में हमने एक गैप देखा और हमने चाहा कि इसको भी एक टूरिज़्म की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में एक टूरिज़्म इंडस्ट्री है और इस पर एक मिनिस्ट्री है जो इस पे काम करती है। एग्रीकल्चर टूरिज़्म ये है कि हम पाकिस्तान में जो भी क्रॉप तैयार होती है उसको सेलिब्रेट करें। जैसे बैसाखी मेला हुआ करता था, एक गंदम जब तैयार होती थी तो इंडो पार्क जितना एरिया था वहाँ एक बैसाखी मेला हुआ था, सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, वहाँ की औरतें बजाया करते थे, बिल्कुल वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। जो वहाँ की खवातीन थी वो घरों से कोई ना कोई चीज़ बना के ला के वहाँ पे बेचा करती थी, एक एंटरप्रेन्योरशिप होती थी। अब काफ़ी अर्से से ये भी ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हुआ तो हम देसी चीज़ों के साथ साथ हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। शहर वाले को अब ये नहीं पता कि तरबूज का दरख्त होता है या बेल होती है, सही बात, किसी को नहीं पता। हम उस नॉलेज को दोबारा लोगों के जहनों में डाल रहे हैं। बच्चों के लिए किचन गार्डनिंग के प्रोग्राम। सवाल भी आया है बच्ची का, ये हमारी यंगस्टर है माशाल्लाह से, वो पूछ रही है बेल होता है या दरख्त होता है, बता भी दें साथ। अच्छा, ये भी नहीं पता, साथ ही क्लियर हो जाए यहाँ पे। मलाइका को बता दीजिए। अब ये मलाइका का बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जी, घर का माहौल, बस हम लोग थोड़ा अब प्रोसेस फूड में आ गए हैं। हम लोग जो हमारी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल था उसको छोड़ दिया है। बिल्कुल। उसका फ़ायदा किसने उठाया? उसका फ़ायदा कुछ मल्टी नेशनल्स ने उठाया। हमारा देसी बीज ख़त्म कर दिया, हमें जहर वाली सब्जियां खानी पड़ रही हैं, फार्मी चीज़ें आ गई, हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड केमिकल वाली चीज़ें आ गई। हम क्या कर रहे हैं? हम एक तो फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं, उसको वापस दोबारा उसी फार्मिंग पे लेके आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। जहाँ जहाँ हम कोई चीज़ तैयार होती है वापस लेके आ रहे हैं जदीद तरीके के साथ। काम वही होगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व बस। अब आप देखें ना, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उससे जदीद कोई भी नहीं है, ठीक है। वो अपने जितनी भी उनकी फार्मिंग है वो टोटल ऑर्गेनिक पे लेके आ रहे हैं। रशिया ने मोन्सेंटो को बैन कर दिया जी। मोन्सेंटो एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में उनका जो आर्टिफिशियल बीज है, हाइब्रिड बीज है, और जिसको आप GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है, हम वो खा रहे हैं। हम इस गंदम के खाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि इसके अंदर ग्लूटेन के अलावा कुछ नहीं, इसके अंदर की जितनी तासीर थी वो निकाल दी गई। अब जब ऐसी मॉडिफाइड बीज हैं, सिर्फ गंदम की नहीं, ओवरऑल क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉडिफाइड बीज हैं, इनको जब आप ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन खुद उसको पैदा नहीं कर सकती, बड़ा नहीं कर सकती। आपको आर्टिफिशियली केमिकल वाली खादें उनको डाल के, उसके बाद आपने देखा होगा जब उनको स्प्रे करते हैं, इन पे मक्खियों के अटैक ज़्यादा हैं। आप वो स्प्रे, जब हम गंदम या रोटी खा रहे हैं, हमें इसकी बैकग्राउंड का नहीं पता कि वो कितना कैसे बन रही। हमारी इम्यूनिटी इस वजह से वीक हो चुकी है। अच्छा सर, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी बात करेंगे, इससे रिलेटेड मजीद भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी मैं मलाइका से भी पूछूं। मलाइका, आपको बैसाखी मेले का पता है?
क्या होता है? नहीं पता. गंदुम का पता है? गंदुम जो घर में आती है, वो कहाँ से आती है? वो दरख्त लगता है उसका, पौधा है उसका? जमीन से आती है. लो जमीन से अच्छा दरख्त भी जमीन से आता है वैसे. हाँ, लेकिन वो दरख्त पे नहीं लगता, वो तो जमीन के अंदर से. आपको पता है किस कलर का होता है उसका पौधा? हाँ, ब्राउन कलर का बिल्कुल होता पता है, इतना तो ठीक पता है. इतना जबरदस्त. मैंने कहा साथ साथ हम ये भी पूछ ले. बैसाखी मेले पे ना हानि जी आपके चेहरे पे खुशी आई थी सुन के ना कि हाँ वाकई कैसा होता है. तो मिस करती हैं ऐसे इन्वायरमेंट को? अच्छा ये है इरम कि मैंने आज तक मतलब रेल में मैंने नहीं देखा, लेकिन ये होता था कि जैसे मतलब टीवी कोई प्रोग्राम चल रहा होता था या कुछ इस तरह होता था, तो ये होता था कि गंदुम कट रही होती थी तो उसमें भी साथ ढोल बज रहे होते थे, लोग प्रॉपर बिल्कुल इसी तरह ही होता था. और देख के वो एक मतलब कि आपके दिल को अच्छा लगता है. हाँ, आपको पता चलता है कि हमारा कल्चर हमारा यार कैसा है और हमें अपनाना चाहिए. हम लोग आज बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोग वो चीजें पीछे छोड़ के आए हैं, लेकिन हकीकत तो वही है ना. हम आर्टिफिशियल जिंदगी में आ चुके हैं. बिल्कुल. हमें ये नहीं पता कि यार अपने कौन है, पराये कौन है, ठीक है, असल क्या है, नकल क्या है. हम उस चीज की तरफ अब चल पड़े हैं. हमारा अल्लाह ही हाफिज है अब तो. ये अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ इसलिए किया है कि हम किसी भूल में ना हो. ये इसलिए किया है कि हम वापस आ जाएं. बस कर दो. लेकिन कुछ इरम जी कुछ नहीं समझ रहे. कुछ नहीं समझ नहीं. वो कहते हैं कि नहीं ये कुछ झूठ है, फ्रॉड है. जब कुछ लोगों से मैंने सुना है ना, कुछ लोग कहते हैं ये ऐसा है, ऐसा हो रहा है, कोरोना वायरस है. अच्छा मैं कहती हूँ अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को मान. जी बिल्कुल. तो मैंने कहा इस चीज को क्यों नहीं मान रही? ये कुरान में भी हो रहा है ना, करीबी लोगों में होना शुरू हो गया है. और मैंने कहा पूरी दुनिया झूठ बोल रही है. पूरी दुनिया कह रही है कि यार ये झूठ है, ये नहीं है ऐसा. और ये कुरान पाक में है कि वबा आएगी, किसी न किसी हाल में वबा आएगी. लेकिन ये हमारे नहीं समझते, नहीं जानते. पता नहीं उनकी तालीम मेरा ख्याल में है. आप यकीन कीजिए कि अच्छे खासे पढ़े लिखे जनाब भी शायद एग्री करे, तो वो हमने बहुत से, मैं जिक्र भी करती हूँ हमेशा अपने शो में, वो मैंने क्लिप्स भी देखे हुए हैं. जब वो इंटरव्यू सहाफी कर रहा है, पूछ रहा है, तो वो कह रहे किधर है कोरोना, मुझे आके लगे. हाँ. मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है. अब आप देखते हैं कि पहले ये होता था कि आप सुन रहे थे कि फलां शहर में बहुत ज्यादा केसेज हैं, फिर फलां जगह पे फलां इलाके में, अब आपके इर्द गिर्द के लोगों में होना शुरू हो गया. आई रोज आप देखते हैं कि फलां मेरे जानने वाले को पॉजिटिव आ गया है कोविड-19. खैर फैसल से भी पूछेंगे. फैसल क्या सूरत हाल है, क्योंकि कारोबार तो बंद हो गया ना, एक वक्त ऐसा भी आया कि बिल्कुल ही बंद हुआ. अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, लेकिन सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही. जी बिल्कुल, फिलहाल तो कारोबार बिल्कुल ही बंद होने वाली साहब है, क्योंकि ये जो पीछे लॉकडाउन था ना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो एक चीज़ पे बड़ा कंसंट्रेट करते हैं ना कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है. अगर टोटल लॉकडाउन हो जाएगा ना, कर्फ्यू लग जाएगा ना, तो सभी बिल्कुल बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे. कुछ ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के कुछ अरसा गुजार सकते हैं, कुछ ऐसे डेली वेजर है जो डेली कमाना और डेली खाना, उनके लिए बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है. बिल्कुल. तो आई थिंक सो ये जो टाइमिंग थी ना कि सुबह 9 बजे से रात 5 बजे तक, ये टाइमिंग बड़ी सूटेबल है. 2 से 3 दिन आपको उसमें छुट्टी भी हो जाती है, लॉकडाउन भी हो जाता है. ये ज्यादा फिजिबल है इंस्टेड ऑफ दैट कि आप टोटली मार्केट्स बंद कर दो. ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस चीज को जिन्होंने प्रैक्टिस किया डिफरेंट कंट्रीज ने, वो भी कह रहे हैं हमने अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर लिया. बिल्कुल. लेकिन फैसल इसके लिए फिर हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा, हमें SOPs पे खास अमल करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सूरत हाल इन द एंड लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी. जी मैं एग्री करता हूँ. हमें टोटल SOPs पर अमल करना चाहिए. मैं समझता हूँ जैसे आपने बताया 1,45,000 समथिंग इसमें केसेस हो गए. अल्लाह ना करे किसी में से किसी का कोई पॉजिटिव आ जाता है, तो आप एक गवर्नमेंट के लिए जस्ट एक नंबर हो, बट अपनी फैमिली के लिए आप पूरी कायनात हो. कुल कायनात हो. तो आप अब उनका भी सोचें. उनका सोच के आप टोटल SOPs पर अमल करें, और जो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है वो मजबूरी से अभी भी जो हमारी पुलिस अफसरान हैं जो सड़कों पे खड़े हैं, वो आपको बार बार रोक रहे हैं, मास्क की वजह से आपको जुर्माने करें या डांट रहे हैं, जो भी करें वो सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं. क्योंकि अगर हो सकता है आप कैरियर हैं, आपकी वजह से 9-10 लोगों को लग जाता है, उनकी फैमिलीज हैं, तो देखिए कितनी जल्दी से ये मुंतकिल होता है. जो जब डेंगू आया था तो जनाब हमने जल्दी काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि वो काटता था तो आपको होता था. अब ये क्या कि आपको टच करने से, आप अगर
खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो भी आपको इजीली नजर भी नहीं आता। ये बड़ा मसला है इसका। इस वजह से खास ख्याल रखिए, वरना सूरत हाल बुरी हो जाएगी, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। बाबर साहब हमें बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फूड है, जो हमारा नेचुरल फूड है, वो खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल तो हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी जरूरत है, और ये वर्ड भी हमने बहुत सुना है। इसमें ना जो मैं आपको बैसाखी से स्टार्ट किया था, हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी क्रॉप जहाँ भी तैयार होती है, उसके एरिया के फार्मर्स को तैयार करते हैं कि आप इसको सेलिब्रेट करें। ठीक है। केला हैदराबाद में तैयार होता है, वहाँ की सेकंड बड़ी क्रॉप है पाकिस्तान की, उसको हम कहते हैं कि वहाँ सेलिब्रेट, तो हम नेशनल बनाना फेस्टिवल वहाँ पे कर देते हैं। हुंजा में चेरी तैयार होती है, हम हुंजा जाके वहाँ करते हैं। वहाँ की औरतों को, वहाँ के बच्चों को एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करते हैं कि आप इसको मंडी में ले जाके, बजाय इसके हम आपको कस्टमर ही आपके फार्म पे ला देते हैं। ग्रेट। तो एग्री टूरिज्म बेसिकली कस्टमर को डायरेक्ट फार्म तक रीच लेके पहुंचा रहा है, फार्मर की ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, फार्मर के जो घरेलू मामलात हैं, औरतें हैं, उनको काम पे लगा रहा है। चेरी का हम उनको कहते हैं मार्केट में चेरी मत बेचो, चेरी का मामलेट बना लो, चेरी की 500 चीज़ें बनती हैं, और घर की ख़वातीन वो बना लें। बच्चे को आजकल कंप्यूटर पता है, वो एक ऑनलाइन स्टोर बना लें। हमारे एग्री टूरिज्म के माशाल्लाह तकरीबन जितने भी क्रॉप्स हैं, हमने एक तो उनको ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर दिया, अब वो बगैर केमिकल के तैयार हो रही हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 700-800 फार्म्स हमारे पास कंसल्टेंसी में, जो उनकी क्रॉप तैयार हो रही है उसकी जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, वो हम मार्केट में उन्हीं के थ्रू लेके आ रहे हैं, खुद नहीं ला रहे। तो उससे ये हो रहा है कि एक तो मेरा पैगाम ये है कि कोरोना में कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस आएँ, प्रोसेस फूड को छोड़ दें, सुबह से लेकर शाम तक का अपना एक प्लान बनाएं। और ज़ाहिर है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एहतियात है वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे जो लगता है कि जिस हिसाब से जो मेरे करीबी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। हमने अभी एक लास्ट टेस्ट कराया एक एरिया का, वहाँ पे 40% पॉजिटिव केसेस है। 100 का आपने कराया तो 40 लोगों को पॉजिटिव है, उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल हट्टे कट्टे घूम कर रहे हैं। कोई सिम्टम्स ही नहीं है, सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो एक चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें अंदर से कि हमारा जिस्म उससे फाइट कर सके। अच्छा बाबर साहब, जैसे आपने जिक्र किया था कि आप जो कस्टमर है उसे डायरेक्ट फार्म तक रिसाई दे रहे हैं, कि वो डायरेक्ट जाके ऑनर से मिल रहा है, इसमें मिडल मैन का जो रोल है वो तो खत्म हो जाएगा। उसका फायदा ये है कि ये जो फार्मर है, सारी मेहनत उसकी थी। जब आप फार्म्स पे जाएं, खेतों में जाएं, तो देखें बेचारे 4 बजे उठते हैं, उसके बाद कंधों पे उठा के चीज़ें करके, किस तरीके से वो हल, किस तरीके से मेहनत, किस तरीके से, और अब तो बेचारों को ये स्प्रे वगैरह करने पड़ जाते हैं, तो वो अपनी उनका लाइफ एक स्टेक पे होती है। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है वो मिडल मैन करता है, या वो मार्केट में जाके करता है। जो मेहनत फार्मर की है उसको नहीं मिल सकती। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। अब जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अमरूद का हमने फेस्टिवल किया, शरकपुर का एरिया गोवा के लिए बड़ा फेमस है जी। वहाँ हमने उनको 300 रुपए का कस्टमर एक को एक पैक दिया, उसमें 2 किलो अमरूद आते थे, एक पैक था, एक कटर था। वो बच्चों के साथ आए और उन्होंने पूरे फार्म्स पे, पूरी फैमिलीज आ गई हमारा, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी बड़ा है जी। उन्होंने आके अपने हाथ से बच्चों ने अमरूद तोड़े और देखा कि अमरूद कैसे थे। फिर अमरूद वाले से मिले, अमरूद की अपने बताया कि इसके अंदर किसी भी सिट्रस से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, जो एक जनरल सी बात है, बहुत कम लोगों को पता है। जब ये चीज़ हुई तो बच्चों के लिए एक अवेयरनेस पैदा हो गई, बच्चों को फार्मिंग का शौक हुआ। उनका जो 20 रुपये किलो उनका अमरूद बिकता था, 150 रुपये किलो उनका अमरूद बिका फार्मर का। फार्मर बड़ा खुश हुआ। फार्मर अगले साल के लिए कहते हैं मैं इससे बड़ा एक मेला करूंगा। जो उनकी घर की खवातीन थी वो इनकरेज हुई, उन्होंने अमरूद की 500 चीज़ें आगे बना के वहाँ पे स्टॉल्स लगा के बेचे। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये हम सिर्फ अमरूद के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान में तकरीबन 90 फेस्टिवल्स कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है ना सुन के कि एक जो भी आपका फूड है आप उसका फेस्टिवल भी कर रहे हैं, उससे क्या क्या चीजें बन सकती है, खवातीन भी। और आप सबसे बेहतर चीज हानी जी इसमें ये है कि उनको उनकी मेहनत से ज्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट उतना तो नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल, इवेंट क्रिएट हो गया, एक हेल्दी एक्टिविटी हो गई, एक हेल्दी एक्टिविटी। हमारा एक गांव का एक बड़ा ही एक अलमिया है कि जो इवन बेचारे जो ये लोग हैं, जब घर आते हैं तो सब कुछ फेंक के और औरत को ऐसे समझते हैं जैसे उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। उनके यार आप औरत को तो देखें कि वो आप के लिए क्या क्या कर रही है। जब वो औरत अपने हाथ से खुद कमाती है ना, तो एक इक्वालिटी ऐसी पैदा होती है कि वो मर्द भी 4 दफा सोच के बात करता है कि मैंने उससे बात किस तरह करनी है।
اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک عورت کی جو عزت ہے, احترام ہے, اس کی کام کی اپریسیشن ہے, یہ تو اس لیے ون ون سچویشن ہے پوری. گورنمنٹ کے ساتھ ہم 3-4 فیسٹیول اس میں ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو اس کو اور زیادہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو ہماری سپورٹس ہیں, نگلیکٹڈ سپورٹس ہیں, ہمارے ابھی محمد آصف 2 ورلڈ جیت کے آئے ہیں, محمد یوسف صاحب ابھی اپنے ان کو پلاٹس دلوائے ہیں جو گورنمنٹ نہیں کر سکی. محمد یوسف بھائی 92 میں جیت کے آئے تھے, آج تک وہ ایک کیس ہے ان کا پلاٹ کا, وہ اس کے لیے بیچارے لڑ رہے ہیں. وہ لڑیں یا وہ مطلب آپ کو ورلڈ کپ کا مطلب ہمیں اتنا, ہم نے ان کا نام فخر سے لیا ہوا ہے. ہم کہیں جاتے تھے انگلینڈ امریکہ میں کہ یار ہم بھی ورلڈ چیمپئن ہیں. ایک جس بندے نے کر کے دیا اس کو ہم نے کتنا اپریشیٹ کیا, نہیں کیا. ایگزیکٹلی. آصف ابھی وہی ورلڈ کپ دوسری دفعہ جیت کے آیا, اس وقت ورلڈ چیمپئن ہے محمد آصف سنوکر کا. کیا اپریسیشن ہے بیچارہ, ہر ٹی وی پہ آ کے یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے 1 کروڑ روپے, کوئی بھی ورلڈ جیت کے آئے, ایک گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا. وہ بیچارے کو 10 سے زیادہ 12 سے زیادہ لوگ ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آئے. یہ چیزیں صورتحال کچھ کورونا کی وجہ سے بھی ہو گئی ہے. نہیں, کورونا سے پہلے کی بات, کورونا سے پہلے کی اگر بات کریں, ابھی تو بہت سی چیزیں اس لیے بھی ہماری ڈیلے ہوئی ہوئی ہیں جو کورونا کی صورتحال ہے. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے. جو فیسٹیول کا آپ نے ذکر کیا نا, وہ مجھے تو بڑا مزے کا لگ رہا, سن کے بھی ظاہر ہے اسے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور ایک جو بھی پروڈکٹ ہے, چاہے وہ امرود ہے, بنانا ہے, ایپل ہے, اسے کیا کیا چیزیں مزید بن سکتی ہے, یہ بھی اویئرنیس جاری ہے خواتین کی طرف سے بھی. ملائکہ سے پوچھیں گے, ملائکہ کوئی ایک فیوریٹ ڈیزائنر ہے جن کے ڈریسز ویئر کرنا آپ کو بہت پسند آتا ہے, یا ان کا شوٹ اگر آپ کو ملے تو آپ یقیناً کرنا چاہیں گے؟ زارا احمد. زارا احمد آپ کو بہت پسند, کے لون کے جوڑے پسند ہیں؟ جی, ان کے میں نے برائڈل کیے ہوئے ہیں. اچھا, ان کا برائڈل کیا ہوا ہے, ان کے برائڈل کے. اس کے علاوہ ٹسورو برانڈ بہت اچھا ہے, اس کے میں نے کافی اس کے کیمپینز. اچھا, زارا احمد کے ڈیزائن لون کے بھی بڑے کمال ہوتے ہیں اور آج کل کافی ہٹ جا رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نا کافی مہنگے ہوتے ہیں کپڑے. فاسٹ ویئر بھی بہت اچھا ہے. ہاں, وہ ہوتا ہے نا گھروں میں جب لون کا جوڑا اتنا مہنگا آتا ہے نا تو سارے امی وغیرہ تو بالکل ہو جاتے ہیں, کام بھی نہیں ہے اس کے اوپر, کیا ہو گیا ہے لون کا جوڑا اتنا مہنگا. یہ ہے کہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے لیکن ایکٹنگ کا کام بہت زیادہ سلو ہے, لیکن جو اسٹل ورک ہے وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ, مطلب تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں چل رہا ہے, ماڈلس کام کر رہی ہیں. لیکن جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہے, بیکاز وہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور جہاں پہ اسٹل ورک ہو رہا تھا وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے, کیمرہ مین ہوتا ہے یا ماڈل ہوتی ہیں یا میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, تو وہ کام ابھی چل رہا ہے. وہ کام چلا, میں تو فری نہیں بیٹھی ویسے لاک ڈاؤن میں اتنا زیادہ کچھ خاص, لیکن تھوڑا بہت بس تھا. نہیں, کام ہے ہی نہیں, لیکن کہیں پہ بھی کام نہیں ہے. وہ اسٹل کہہ رہی ہے, میرا خیال میں وہ ہوگا, وہ ہے, لیکن وہ بھی بہت کم جن کی ابھی لون وغیرہ آئی ہے نا, کیونکہ یہ سیزن تھا نو ڈاؤٹ بہت سلو چلا یہ سیزن. مطلب اس سیزن میں بہت پیک لیول پہ کام ہوتا ہے, لیکن اس سیزن میں نہیں ہوا. لیکن جو تھوڑا بہت مطلب بالکل زیرو ہے نا جو ایکٹنگ میں, وہ اس میں نہیں ہے. اس میں پھر بھی 50% تک ہو رہا ہے. کچھ برانڈس ہیں, کچھ ڈیزائنر ہیں جن کی مجبوری تھی کیونکہ انہوں نے اپنی لون کو لانچ کرنا تھا اور ٹائم گزرتے جا رہا تھا, کیونکہ وہ ایک ٹائم ہوتا تھا نا آن لائن آپ بکنگ کروا لیتے, تو اس وجہ سے ان کا پھر بھی کہیں کہیں کیمپین کرنی ہے, آن لائن سب شوٹس وغیرہ چل رہے ہیں, آن لائن چل رہے ہیں. ہانی جی جیسے ذکر کری تھی ہانی جی, لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کم بیک کیا, اچھے سے کیا فلم میں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کراچی تک محدود رہ گئے. جو ہمارے اسٹارز تھے فلم کے, چہرے الگ ہوتے ہیں, ٹی وی کے الگ ہوتے ہیں, اب ٹی وی والے ہی فلموں میں آئی جا رہے ہیں, تو مجھے اس طرح سے مزہ نہیں آتا, کیونکہ آپ سارا دن ان کو ہر ویک پہلے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ پیسے خرچ کرتے ہیں, پھر آپ سینما میں بھی جا کے ان کو دیکھتے ہیں, تو وہ ہمارے آرٹسٹ کدھر ہیں, انہیں کہیں خدا رہا کوئی نہ کوئی ایک فلم تو بنائیں. ارم, یہ ایک چیز دیکھی جائے تو یہ چینج بھی ہے, یہ چینج بھی ہے کہ ہمارے جو مطلب کہ صرف محدود ہوتے تھے, ہم لوگوں کو بانڈ کیا جاتا تھا, آپ ہماری فلم سائن کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کریں گے جب تک ہماری مووی ریلیز نہیں ہو جاتی, یا ایک آپ پلے کر رہی ہیں تو دوسرا آپ نہیں کریں گی جب تک ہمارا پلے ریلیز نہیں ہو جاتا یا آن ایئر نہیں آ جاتا, تو آپ بالکل نہیں کریں. میں کہتی ہوں آپ کھلا چھوڑ دیا ہے, جا بھائی تو یہ بھی کر تو وہ بھی کر. نہیں, یہ چیز اچھی ہوئی, یہ چیز اچھی ہوئی, لیکن یہ چیز بھی تو تھوڑا سا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ڈرامے میں بھی 3-4 چینلز پہ ڈرامے کر رہی ہیں, پھر بڑی اسکرین پہ بھی آ گئی ہیں, یا تو پھر بڑی اسکرین کی بن کے رہ لیجیے یا آپ ٹی وی تک رہیے, کیونکہ ایک ہی چہرہ اسکرین پہ, کیونکہ آپ زیادہ بہتر سے بتاتے ہیں فلم کے چہرے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں, وہ چیز بھی ہے, لیکن آج یہ ہے کہ لوگ پیسہ بنانے میں لگ گئے ہیں کہ یار فلم بھی میں کر لوں, وہاں سے بھی پیسہ بنا لوں, اور اتنا زیادہ جو ہے آپ کو پتا ہے فلم میں پیسہ نہیں ہے جتنا آپ کو پرائیویٹ پلے میں آپ کو پلے میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی کر لوں میں، یہ بھی کر لوں، میں پیسہ بنا لوں، میں گھر بنا لوں، میں گاڑی بنا لوں، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لوں، میں یہ کر لوں. اب افراتفری کا دور ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے اچھا میں بنا لوں. اب یہ نہیں ہے کہ میں کام اچھا کر رہا ہوں یار مجھے کام کے نام سے پہچانا جائے گا، نہیں، اب وہ چیز نہیں ہے. اب نام کا تو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ چل یار اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ یہی کچھ ہی ہونا ہے. بنانا ہے 2-3 گھر بناؤں گا، وہ میں رینٹ آؤٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پلازا بنا لوں گا. وہ نہیں دیکھیں گے کہ یار میں موویز کر رہا ہوں یا میں پلے کر رہا ہوں یا میں کچھ کر رہا ہوں. اس چیز کی طرف کوئی نہیں آ رہا. آپ یہ بھول جائیں کہ فلم کے الگ فیز تھے، ٹی وی کے الگ فیز تھے. اب تو وہ چیزیں رہی ہی نہیں جو کام لوگ وہ سب کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہاں جی 3 دن ہمارے ریہرسل کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے 3 دن آنا ہے اور اس کے چیک بنتے تھے. اچھا زبردست. جی اس کے چیک بنتے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی پلے دیا جا رہا ہے یا کوئی فلم کا کام دیا جا رہا ہے تو آپ کو وہ اسکرپٹ واٹس ایپ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ یار جو اسکرپٹ ہے وہ صرف آپ کی لائنیں، آپ کو نہیں پتا جو میرا اپوزٹ بندہ ہے اس کی لائنیں یہ ہیں، میری لائنیں یہ ہیں، اس نے یہ بولنا ہے، میں نے یہ بولنا ہے. میں صرف اپنی لائنیں میں یاد کر کے گئی ہوں، میں نے پھینکی ہیں، پھینک کے میں آ گئی ہوں. تو یہ ہے، یہ صورت حال ہے. آپ یہ بتائیں پورا اسکرپٹ پڑھنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. آپ کو پتا ہوتا تھا یار یہ جو میرے آگے بندہ ہے یا میرے آگے بندی ہے اس کی یہ لائن ہے، میری یہ. اور وہ پھر مطلب کہ ہم لوگ اپنے اندر ایک پورا وہ جیسے کہتے ہیں نا کنسیو کر لینا، وہ ہم لوگ کنسیو کر لیتے تھے اور وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی تھیں. بالکل. اب وہ چیز نہیں ہے. اب آپ جاتے ہیں یار نہیں یار موڈ نہیں بن رہا، اسے کیسے کرنا چاہیے، اس نے یہ لائن بولنی ہے، میں نے یہ لائن بولنی ہے. تو وہ چیزیں اب نہیں رہیں، وہ چیزیں ختم ہو گئی. آپ کو پتہ نہیں اگلا ایکسپریشن کیسے دے گا، اس کا وے آف ٹاکنگ کیسا ہے. اچھا ارم آپ یقین کریں گی آج کل کی جو بچی ہے نا، میں نے مطلب کہ 1-2 کے ساتھ میں نے موویز کیا اور صرف میری لائٹ میری طرف نہیں ہے، میری لائٹ میری طرف کرے، میرے اوپر میری لائٹ کیوں نہیں ہے. اس سے اپنی لائنوں کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کے اوپر اسے اپنا فیس صرف اسے نظر آنا چاہیے. میرا میک اپ صحیح نہیں ہے، میری یہ چیز صحیح نہیں ہے، میرے اوپر لائٹ ٹھیک نہیں ہے، میری لائٹ ٹھیک کرے، میرا میک اپ ٹھیک کرے. اسے یہ نہیں پتا کہ یار میں جو کچھ بول رہی ہوں یہ کچھ ٹھیک ہے یا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کہ ڈائریکٹر اور لائٹ مین جو ہے ان کا کام ہے. اچھا میں نے نہیں ارم، پھر میں نے نا اپنے وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے دو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جسے کوئی کرتا ہے کرنے دو. کہتے ہیں یہ ایک ہی فلم ملی ہے نا، اس کے بعد اسے نہیں ملنی. جب وہ فوکس ہی نہیں کر رہی اس چیز پہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا یہ رزق ہے. یار میں خود کہتی ہوں بالکل میرا یہ رزق ہے، میرا یہ پیشن ہے، میں نے کمانا ہے، یہاں سے میں نے گھر میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے اسی سے میں نے گھر چلانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی سی بات آپ کی کنٹینیو کریں گے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم لان کی بات کر رہے تھے کہ کیوں جوڑے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. صرف برانڈ کی وجہ سے، ایک نام ہوتا ہے اس وجہ سے مہنگے ہوتے ہیں، یا آپ اچھے جوڑے لے کے خود سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. فیصل سے پوچھیں گے. فیصل آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کورونا کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گئے تھے ہمارے جو نئے جوڑے آتے ہیں لون وغیرہ کے، لیکن ریٹس بڑے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایگری کرتا ہوں اس سے کہ ہمارے جو ڈیزائنر جن کا بیسیکلی نام بن جاتا ہے، گڈ ول بن جاتا ہے، وہ اپنی گڈ ول بڑی کیش کرواتے ہیں. جی تو میں اسپیشلی اس چیز پر بڑا کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ ایک اچھا ڈیزائن اچھے فیبرک میں آپ کو بڑے اکنامیکل سے ریٹ میں مل جائے. کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ، ہر فیمیل کا اپروچ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی لوں، لیکن اس کی جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی. اور میں جو اوبیسلی کوئی 10-12 ہزار روپے کا لون کا جوڑا تو کوئی میڈوکر افورڈ نہیں نہ کر سکتا. تو میں انشاءاللہ اتنے چیپسٹ ریٹ میں دوں گا کہ ہر جو میڈوکر ہوگا وہ مناسب. لون بھی لانچ کر میں فی الحال تو لون نہیں لانچ کر رہا، میرے پاس دوسری چیزیں ہیں، تو میں ہوپ فلی اس میں بڑے ریزنیبل پرائس میں آپ کو چاہیے. اچھا زبردست زبردست. چلیے میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ جلدی سے لون بھی لے آئیے تاکہ ہر چیز وہ ذرا تاکہ ہم لوگ پہنے اور ایک ریزنیبل ریٹ میں آپ کو اچھے سے کلرز بھی مل جائیں. نیکسٹ ایئر میرا پلان ہے لون کا. انشاءاللہ. بابر صاحب سے پوچھیں گے. بابر صاحب جیسے آرگینک فوڈ کے بارے میں آپ نے بتایا
इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी, और भी बहुत सी चीजें आप डिस्कस कर रहे थे. फेस्टिवल से जो एक हमारा किसान था उसको तो फायदा हुआ, बायर को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन ये फेस्टिवल अब कोरोना की वजह से तो नहीं हो रहे, तो अब क्या सूरत हाल चल रही है? देखिए, तकरीबन 10 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं. जो हमने काम कर लिया अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं. मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमने ऑलिव पे काम किया, जैतून के ऊपर. जैतून और इंजीर ये दो चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं. बेशक. जैतून पे हमने काम शुरू किया. हमने स्पेन, इटली, ये बड़े नाम है. पैलेस्टाइन हुआ करता था, अब उसके काफ़ी कट गए, लेकिन ये ऑलिव के बड़े नाम थे. पाकिस्तान में पोटोहार वैली, जितनी 450-500 स्क्वायर किलोमीटर की एक वैली है, चकवाल ऑनवर्ड्स कालाबाग तक, इसके नीचे नमक की कानें हैं, ऊपर कुछ उगता नहीं था. वहाँ का फार्मर बहुत परेशान था. कुछ तजर्बे किए फेस्टिवल्स के ज़रिए, कुछ रिसर्चर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जी. वहाँ से ये पता चला कि ये जगह ऑलिव के लिए बहुत अच्छी है. गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने बारी चकवाल के नाम पे, बारी साहब फौत हो गए हैं, वो इसके बानी भी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद. बिल्कुल आमीन. तो वो जब वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर बना और वहाँ पे हमने एक मॉडल फार्म बनाया, ऑलिव हमने प्रोड्यूस किया. तीसरे साल ऑलिव का फल आता है. जब पहला फल आया तो हम लोग हैरान रह गए कि इस यहाँ पे सेम हमने जो सैम्पलिंग स्पेन और इटली से मंगाई थी, पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उसका जायका भी बेहतर है. गवर्नमेंट उसका जायका भी बेहतर है. गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हुई, गवर्नमेंट लास्ट गवर्नमेंट से लेके इस गवर्नमेंट ने भी उसको ओन किया हुआ है. हमने फार्मर को सब्सिडाइज किया. अब हम उनको, उनकी 10% उनका खर्चा होता है, 90% गवर्नमेंट करके उनको दे देती है. आज की तारीख में हमने, और हमारा हर साल वहाँ पे एक ऑलिव फेस्टिवल होता है. अच्छा, गवर्नमेंट साथ देती है उसका? बिल्कुल बिल्कुल. गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट में भी साथ थे, इसमें भी जो अच्छी चीजें जो कर रहे हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. और ये जरूरी भी है कि अगर गवर्नमेंट, अच्छा हानी जी, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ काम करती है ना तो फिर हमारी एफर्ट भी बड़ी जरूरी है. बिल्कुल. हम सिर्फ ना डिपेंड करते कि सब कुछ गवर्नमेंट करती है. जी बिल्कुल. आपको अपना तो वो करना पड़ेगा. उससे ही हुआ कि हम तकरीबन 1200-1300 फार्मर जनरेट कर सके, और 5 साल, अब जितने पौधे लग गए हैं, जितना फार्म बन गया है, 5 साल बाद उसकी जब फ्रूटिंग पीक पे आएगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह स्पेन और इटली को पीछे छोड़ रहा है, फलस्तीन को पीछे छोड़ रहा है. पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑलिव प्रोड्यूसिंग कंट्री बन रहा है. क्या बात. हम जब ये करते हैं, हमारे साथ मीडिया के 22 चैनल थे जो लास्ट हमने किया, जब उसकी आवाज़ थोड़ी ऊपर आई तो अल जज़ीरा ने आके उसको कवर किया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, आप नेट से निकाल सकते हैं. उन्होंने उसी के बाद उसको रिपोर्ट किया और बताया कि पाकिस्तान ऑलिव में कितना आगे जाना चाह रहा है. क्या बात. ये सिर्फ ये हुआ एग्री टूरिज्म ने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया. जो पढ़े लिखे, जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जब वो फार्म पे जाते हैं तो उनका रिसीव करना और उनके मशवरे देना एक डिफरेंट हो जाता है फार्मर के लिए. फार्मर बहुत इंप्रूव करता है. क्या बात है. हमने अभी एक इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हमने 30 मुल्कों के लोगों को बुलाया, पाकिस्तानी रिसर्चर्स उसको उसमें बुलाया जी. ऐसे ग्रुप के साथ हमने ये काला शाह का भी किया और 3 दिन का किया था. तीसरे दिन हम उन सबको ये करतारपुर राहदारी में ले गए, सारे जितने हमारे फॉरेन डेलीगेट्स थे. उससे ही जब इस तरह की हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप भी होते हैं जी, और हमें पता होता है कि हमारे फार्म में और पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है. बिल्कुल. जब ऑलिव के बारे में बात हुई या किसी और प्रोड्यूस के बारे में बात हुई, हम उसको जब, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सारी की सारी फॉरेन मंडी में जाती है. हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ऊपर चला जाएगा. हम इस वक्त बिलियंस में ऑलिव ऑयल इंपोर्ट करते हैं. क्या बात है जी. क्या बात है. जबरदस्त. ये मुझे तो बड़ा ही जबरदस्त सुन के लग रहा है कि जायके में भी अच्छा, और हम लोग काफी ज्यादा इसमें तरक्की भी करेंगे. हमारा शुमार अच्छी ममालिक में शुमार होगा जिनका जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है जी. अच्छा देखिए ना इरम, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला इज्जत पाकिस्तान को दे रहे हैं. क्या बात. ठीक है ना. और मेरे अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मैं चीज़ मुसलमान को दूंगा वो मैं किसी को गैर मजहब को नहीं दूंगा. क्या बात. हमारे मुसलमान को फिर भी ये समझ नहीं आ रही. बिल्कुल हानी जी, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, आपकी टीम को, जो लोग इतना काम कर रहे हैं. और बल्कि मैं चाहूंगी इस पे मजीद बात हो, आप ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर को भी अवेयरनेस दें ताकि सब लोग मिलकर इस पे काम करें, क्योंकि हम एग्रीकल्चर एक कंट्री है और इसमें जितना काम हो सकता है. और ये फेस्टिवल तो मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है जिसका मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. प्लीज. अभी इस जैसे आपने ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात की. हाँ जी. एक सुहांजना पौधा है जिसको मोरिंगा कहते हैं. बिल्कुल. मोरिंगा में दरख्त है. बिल्कुल जी. पाकिस्तान की, आपको ये सुन के खुशी होगी, दुनिया की रिसर्च में पाकिस्तान का 40% इसमें हिस्सा है. हमारे ही एंटरप्रेन्योर है,
ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی میں ہمارے ایگری ٹورزم کلبز ہم بناتے ہیں ہر یونیورسٹی میں, اس کو بھی ہیڈ کریں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. سمانجنا جی ٹھیک ہو گیا. وہ دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے 11 مورنگا چیمپئنز بنائے, اس کو مورنگا کہتے ہیں انگلش میں. کیا اس میں ہمارے 2 پاکستانی ڈاکٹر فاروق صاحب اور ڈاکٹر شہزاد بسرا کا بھی نام ہے جی, اور ان کی 40% شیئر ہے ورلڈ ریسرچ میں. انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں اس کے بارے میں, کرشماتی پودا ہے, تلسماتی پودا ہے, میریکل ٹری اور پلانٹ آف دا سینچری اس کو WHO نے ڈکلیئر کیا. کیا بات. اس کا صرف ایک, یا تو سب کے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے, ایک پودا ابھی نہیں ہے اور اس میں ٹائم لگے گا, تو ایک چائے کا چمچ صبح پینے سے صبح سے رات تک آپ کی باڈی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور آپ ka امیون سسٹم پیک پہ آ جاتا ہے, آپ کو وائرس اثر نہیں کرتا. کیا بات ہے, یہ سوہانجنے کا پودا اس طرح کی آرگینک. اسے کیا بوائل کر کے, کیا اس کا اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ کو پتے ہیں تو سیدھا لے کے لے لیں, اس کی ڈرائی لیوز ملتے ہیں, اس کا ڈرائی پاؤڈر ملتا ہے, اور اس کو جب اس کے آپ ڈیٹیل میں جائیں تو اس کے فائدے اتنے سارے ہیں. آج کل کے حساب سے تو بڑا ٹیسٹی ہوتے ہیں, ہم لوگ گوشت میں پکا کے کھاتے ہیں, بالکل کھایا کرتے ہیں جی, اور اسے پیاز میں بنا کے, ہاں نا زبردست ہوتا ہے, اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. اس طرح کے نا اس کو سپر فوڈ کہا گیا ہے. اس طرح کے سپر فوڈ میں سکھاتے بھی ہیں اسے, بالکل سکھاتے ہیں, اس کا ڈرائی لیوز میں ملتے ہیں. کنوا ایک اور پروڈیوس ہے, اس کو بھی سپر فوڈ کہا گیا ہے, اور چیا ایک اور. یہ دونوں چیزیں امپورٹ ہو رہی تھیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے لوگوں کو چیا اور کنوا کی پروڈکشن میں آئے, اور جو گندم اور چاول چونکہ وہ اتنی ساری ہو رہی تھی کہ فارمر بالکل اینڈ ٹو اینڈ ہوتا تھا, کبھی اس کو نقصان ہوتا تھا, کبھی ہم نے ان کو ہائی ویلیو کراپس کی طرف لے کے آئے, اور لائف سٹائل میں لوگوں کی یہ سپر فوڈز لے کے آئے. کیا بات. چیا اور کنوا ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر آپ کی امیونٹی کے لیے وہ جو چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے کمپلیٹ اس کے اندر ڈائٹ ہے. اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبح آپ ایک چمچ چیا کا لے لیں, تھوڑا سا آلیو آئل لے لیں دن میں کسی وقت, مورنگا پاؤڈر کا 1 چمچ دن میں کسی وقت آپ پاؤڈر لے لیں, اور اس کے بعد کھلے گھومیں جہاں گھومنے. احتیاط SOPs کریں, لیکن اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ یہ وائرس آپ کو کچھ نہیں کرے, کہ آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے. اور یہ بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور پاکستان میں اویلیبل ہے. اور کیونکہ یہ وائرس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اس وقت زیادہ مشکل وقت میں, تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ گھروں میں, جیسے ہانی جی ذکر کریے کہ اس کی کھانا بنا کے گوشت میں بھی بنا کے کھاتے ہیں, تو سمانجنا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کا استعمال کیجئے, سب سے بہتر ہے. اور آپ کے پاکستان میں ہی اویلیبل ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا نیٹو پودا ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا. اچھا نہیں, یہ تو مطلب بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے. اگر کہیں پہ ایک درخت لگا ہوا ہے نا, اس کا بیج یا اس کا پھول کہیں گر جاتا ہے نا, دوسرا وہی خود بخود ہی اگائے جائے گا, اللہ کی طرف سے اگائے. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی آسانی سے وہ آسانی سے. اور اس کا جو ہوتا ہے نا درخت ہوتا ہے وہ بہت سافٹ ہوتا ہے, جس طرح کیلے کا نہیں ہوتا. کیلے کا تو خیر بہت سافٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے اب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے. اچھا, اگر چڑھیں گے تو وہ فوراً ہی ٹوٹ جائے گا. نہیں, جو پرانے درخت ہیں اس پہ آپ چڑھ سکتے ہیں, جو بڑے بڑے ہوں گے, بہت پرانے ہوں گے. ہوا یہ تھا کہ جو ہمارے گھر میں ہے نا, اگر ہم لوگ جاتے ہیں اپنے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب کافی ہیں, تو وہاں پہ آپ نہیں چڑھ سکتے. وہ ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی کنڈی سنڈی لگائی ہوئی ہوتی ہے, اس سے کر کے وہ ایک لڑی توڑتے ہیں, اس کے ساتھ اتنے زیادہ سوائنا لگا. ماشاءاللہ ہانی جی کی بڑی انفارمیشن ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے. مزے کی بتا رہی, اتارنے کے طریقے بھی بتا رہی ہیں کہ آپ نے اتارنے کیسے, اس کو توڑنا نہیں ہے, آپ نے آسانی سے کنڈی کے ساتھ اتار. کنڈی کے ساتھ وہی کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتی. اسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے مزیرے وغیرہ ہے, تو انہیں کہتے ہیں نا اوپر چڑھ جاؤ. نہیں بی بی, اوپر ہم چڑھے تو گر جائیں گے, یہ بہت نازک ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمارا سمر کا ہے, سمر میں ہوتا ہے یہ سمر میں ہوتا ہے. کراچی میں یا جہاں ٹراپیکل ویدر ہے سارا سال ہوتا ہے. سردی میں اس کے پتے ڈرائی ہو جاتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گرمی سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں نہیں, سردی میں ہی ڈرائی ہو جاتا ہے. سردی میں ڈرائی ہو جاتا ہے. یہ سردی میں ہوتا ہے, گرمی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, ہم تو اس پھر آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ جو مورنگا ہے نا, یہ ہے سردیوں کا. مورنگا کی بات, سردیوں کی سبزی ہے. سوہانجنا نہیں, وہ مورنگا کی بات کریں. یہ اچھا, مورنگا سوہانجنا ایک ہی چیز ہے. اچھا, اردو میں اس کو سوہانجنا کہتے ہیں, مورنگا اس کو انگلش میں کہتے ہیں. یہ سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں ہے ہی نہیں. گرمیوں میں اس بارے میں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ پودا یہ ہے, چلیں اس پہ وہ بحث کو چھوڑتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ریسرچ بتا رہی ہے, اب جو ہم نے پولٹری انڈسٹری میں اس کو یوز کر دیا, اس کو ہم نے ایون ڈیری انڈسٹری میں یوز کیا. اس کی کوالٹیز جو پاکستان کی ریسرچ ہے, جو جس سے باہر والے فائدہ اٹھا رہے ہیں, چھوٹے بچے جو بڑے نہیں ہوتے, یہ ہمارا ایک گروتھ ہارمون ٹریگر کرتا ہے جو ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے.
ان کی ہائٹ ایک دم بڑھنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکٹیٹنگ مدر اس کے پتوں سے ایک سرٹن اماؤنٹ. جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں, جو آج کل رواج ہے بچوں کو دودھ نہیں پلانا, 2 سال تک آپ کو جب تک نہ پلائیں بچے کو پوری نیوٹریشن نہیں ملتی, یہ وہ دودھ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈیری انڈسٹری میں ایک آکسیٹوسن انجیکشن لگتا تھا جی, جو آپ کو سب کو پتا ہے کہ زہریلا ایک. ہم نے جب یہ دینا شروع کیا تو انہوں نے انجیکشن لگانا چھوڑ دیا. ڈیری انڈسٹری میں پتوں کی میں ہم نے ایک ریسرچ سینٹر بنایا, وہاں پہ اتنے فائدے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک, تو میرا خیال ہے اس پہ پراپر آپ کے سیمینارز ہونے چاہیے. اس ایک پودے کو یا ایک درخت کو, جیسے ہانی جی ذکر کر رہی ہیں, آپ کو اس کے بارے میں پراپر اس کے جتنے فوائد ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے ابھی پتا چل گیا, یا ہانی صاحبہ بتا رہی تھی, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا اس کے فائدے کیا کیا ہیں. اس گورنمنٹ سے ہمیں یہ کی ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو سبسیڈائز رکھا تھا. ہم نے تقریباً 700 فارمز بنائے تھے جی سبسڈی کے ساتھ, پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ. اس گورنمنٹ میں اب وہ سبسڈی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کی فارمنگ کرانا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا نیٹو پودا ہے, $8 بلین کی انڈیا اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. انہوں نے 15 سال پہلے اس کو کیا, زبردست سر. میں $8 بلین کی, اور یہ ہمارا نیٹو پودا ہے. ہماری ایکسپورٹ بہت اوپر جا سکتی ہے, اس سے زر مبادلہ آ سکتا ہے. اس انڈسٹری کو نہ چھوڑیں. یہ پچھلی گورنمنٹ نے چلایا تھا, اس والوں نے ابھی تک اس کو لے نہیں سک رہے. ہماری خواہش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی سبسیڈائز کیا جائے. لیکن میری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جتنے یونیورسٹیز میں انشاءاللہ, جیسے یہ کرونا وائرس کا تھوڑی صورتحال بہتر ہوتی ہے, اب زیادہ سے زیادہ بتائیں ینگسٹر کو. جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ینگسٹر میں کافی پوٹینشیل نظر آتا ہے, اس کے آن لائن پیجز اتنے بن جائیں گے, لوگ اس کو سیل کرنا شروع کر دیں گے پروڈکٹ کے طور پہ, جیسے اس کے ڈفرینٹ استعمال ہے. ویسے میں ملائکہ سے بھی پوچھنا چاہیں گے, ملائکہ آپ کو سمانجنے کا پتہ چلا کہ کیا کون سا پودا ہے؟ نہیں, جانے سے پہلے پوچھ کے جاؤں گی. اچھا, جانے سے پہلے پوچھ کے جاؤں گی. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں, گرین کلر کا تھا. اب اس کے پتے گرین کلر کے ہوتے ہیں. اچھا, ویسے کوئی اور نہیں ہے جو ریڈ کلر کے, گرین کلر کے ہوتے ہیں ویجیٹیبل کے؟ ویجیٹیبل تو گرین, مطلب پتے جو ہوتے ہیں وہ تو گرین ہی ہوتے ہیں جو کھانے والے. اسپیشلٹی بتا رہی ہے پتے کی کہ وہ گرین ہوتے ہیں. یہ سوائنا تو براؤن ہوتا ہے, اور اس کے جو فلاورز مجھے یاد آ گیا یہ نا گوشت میں بنا ابال کے اس میں کڑواہٹ بہت زیادہ, اور یہ سرائکی لوگ زیادہ کھاتے ہیں, میں نے ان کی طرف ہی کھایا ہوا ہے, مجھے یاد آ گیا. ایک اور چیز جس کو آپ کو لائف کا حصہ بنانا چاہیے, جو اب مارکیٹ میں اویلیبل ہے, وہ ہے ملٹی گرین فلاور. تقریباً 12-13 گرین سے اب آٹا بن رہا ہے. اچھا, وہ صبح دوپہر شام روٹی آپ اس سے بنائیں اور اس سے کھائیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے, آپ کو ملٹی گرین فلاور اب اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس ملٹی گرین میں آج کل کی جتنی چیزیں ہیں, کلونجی, سوہانجنا, چیا, باجرا, اور یہ سب کی سب چیزیں, کچھ کمپنیز ہیں جو بالکل آرگینک کر رہی ہیں, جو ہاتھ کی چکی سے پیس کے, دیسی بیج جو ہمارا پوٹوہار ایریا کا ہے, یہ ہائیبریڈ بیج نہیں جی. آپ کو پتا ہے نا کہ ایون جب ہم یہ نارمل گندم لیتے ہیں جی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے چکی سے پسوائی ہے, اس کا 70% جو فائبر ہے وہ چکی سے جل جاتا ہے. اچھا, جب وہ ہاتھ کی جو پتھر کی چکی ہوا کرتی تھی, اس سے پہلے کیا کرتی جی, اس میں یہ فائبر نہیں جلتا تھا, اس کا ذائقہ ہی الگ ہوا کرتا ہے. اور ہانی جی, آپ کے ہاں گھر میں چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے یا پہلے کیا جاتا تھا یا نہیں؟ کیونکہ اتنا زبردست طریقے سے وہ ہنس رہی اور بتا رہی, ہاں بالکل یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو سمانجنا ہوتا ہے نا, اس کے پھول ایسے ہوتے ہیں, یہ اتارا نہیں جاتا. تو آپ نے کھیت تو نہیں لیے ہوئے جاتی؟ تو نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میری ایک عادت ہے, میرے ساتھ آپ بیٹھے نہیں ہیں نا, میں آپ کو بہت ڈیپلی لوں گی. اب میں آپ سے اٹھ کے میں چلی جاؤں گی نا, مطلب یہ بیٹھے, انہیں میں نہیں جانتی, انہیں نہیں جانتی, انہیں نہیں جانتی, مطلب 2-3 دن آپ لوگ میرے مائنڈ میں رہیں گے, آپ لوگوں کے بارے میں میں سوچوں گی. ٹھیک ہے, اب مجھے یاد ہے ہم لوگ گاؤں جایا کرتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے, لیکن اب کی باتیں یاد نہیں رہتی. جب ہم چھوٹے تھے نا, وہ ہماری ایک میموری بنی ہوئی ہے بالکل, ایک وہ ہمیں یاد ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے نا, تو ہمارے نا مطلب نانی اور نانے کے گھر کے ساتھ نا ایک مطلب یہ کافی جسے کہتے ہیں نا کہ اماں ٹائپ ایک تھی, اور اس کے 2 بہنیں تھیں اس کے ساتھ جی. تو وہ نا اس کی یہی جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو پتھر والی جو چکی ہوتی تھی, تو یہی چکی ہوتی تھی, اور اس میں نا وہ گندم ڈالتی تھی, اور گندم اور کیا تھا, چاول نہیں, چاول نہیں,
जौ डालते हैं जाओ, यस, जाओ गंदो, मतलब वो बनाती थी सत्तू। हाँ। क्या वो मुझे याद है कि जब हम लोग मतलब कि वो वाली जो चीजें असल में होती थी ना वो ठीक होती थी, अब तो आर्टिफिशियल चीज। फिर हम सत्तू पीते थे और वो भी शक्कर में डाल के, क्या बात, बड़ा ठंडा ठंडा वो सत्तू होता था। फिर हम लोग, और गर्मी में बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा। और फिर हम लोग ना वहाँ से काफी मतलब के चीजें भर के आते थे अपने, मतलब जब शहर में आते थे तो हम वो चीजें लेके आते थे साथ, लेके आते थे और वो पीते थे। लेकिन अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे वो चीजें देखी हैं। अब शक्कर देखें तो शक्कर, वाइट शक्कर, उसमें सोडा डाला हुआ। आप जो चीज असल होती थी वो होती थी काली शक्कर, काला गुड़ जिसमें सोडा नहीं है, प्योर हर चीज, और वो आपको हजम भी करती थी। और ये चीनी तो आपको नुकसान देती है, आपको गुड़ कोई नुकसान नहीं देगा अगर उसमें सोडा नहीं है। शक्कर में सोडा नहीं है तो आपको बहुत, आप खाना खाती हैं, अब कुछ भी खा ले, थोड़ा सा गुड़ खा लें, आपको हजम हो जाए। अच्छा हानी जी, कभी आपने बचपन में ये जब नानों की तरफ जाती थी शक्कर और घी मिक्स करके रोटी के साथ बहुत, अच्छा देखा, मुझे लग रहा था वो बहुत मुझे इतना टेस्टी लगता था ना। और नहीं, मैं तो स्पेशली अपनी नानों को कहती थी, नानो मुझे उसमें ना वो चूरी बना के दो। क्या वो शक्कर और देसी घी होता था और वो चूरा, ला मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा ठीक है, सर से भी जिक्र, आपने कभी खाया है शक्कर घी और? हाँ खाया हुआ, बट इतना ज्यादा नहीं, बस एक आधी दफा खाया। मुझे आजकल मॉडर्न लोगों के लिए मैं बता दूं, ये जो ब्राउन शुगर, आप कहीं कॉफी पीने जाते हैं ना तो वो सॉर्ट ऑफ शक्कर टाइप की होती है। और आप जब डाइट पे होते हैं, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको जो डाइट बता रहे होते हैं उसमें वो आपको शक्कर का इस्तेमाल इसलिए बताते हैं क्योंकि चीनी से बहुत बेहतर है। और समर में स्पेशली सत्तू जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले मंगवाए थे तो वो मुझे सही नहीं मिले। जी प्लीज प्लीज। अच्छा नहीं, एक मिनट, मैं भूल जाऊंगी। अच्छा नहीं इरम, मैंने ये देखा है कि हमारे ना मतलब अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं ना एक दिन ना मैंने कहा कि कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा रहीम स्टोर में जा रही हूँ, मैंने कहा शक्कर सत्तू लेने, ये रमजान की बात है। तो कहते हैं ये तो पेंडू पीते हैं। अच्छा इरम, आप यकीन करें कि मैं हक्की बक्की उनकी तरफ देखी जा रही हूँ, या मेरे अल्लाह। अच्छा इसका मतलब है कि ये भी है, पेंडू और शहर के लोग ये भी डाइट अलग है। लेकिन अब हम ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं। सर आपने देखा होगा कुछ पॉश एरिया में एक दो शॉप्स हैं, ऑर्गेनिक फूड वहां से मिलता है और वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। एक और बात बताओ ना यहाँ के बारे में जी। हम लोग बिल्कुल नजदीक हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एग्री टूरिज्म हम एक ऑर्गेनिक बॉडी बनाने लगे। ठीक है। ऑर्गेनिक नाम को पाकिस्तान में बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जी। ऑर्गेनिक के नाम पे नॉन ऑर्गेनिक चीजें बिक रही हैं जी, और यही जो बड़े नाम आप ले रही हैं यही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने अब शक्कर का मैं थोड़ा सा बता दूं, रिलेटेड है कोरोना से। हमारा हर साल एक गुड़ मेला हुआ करता है। अच्छा ठीक है, हम तकरीबन, और हानी जी जरूर जा रही है तकरीबन 7 सालों से हम गुड़ मेला कर रहे हैं। गुड़ मेले में हम क्या करते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया, और मैं हैरान हूँ कि आजकल के लोगों को इतनी नॉलेज है देसी चीजों के बारे में। आजकल का मुझे ठीक है, नहीं ये बात सच है। जब हम किसी से बात करते हैं तो राजा साहब जैसे बातें बता रहे हैं ना, वो फैंटेसी सा वर्ड लगता है, बल्कि जो रियलिटी है इसके इंटायरली गेट से फील होती है। तो बड़ा मजा आ रहा है उनकी बातें सुनने में, बड़ी सारे इवेंट है, बड़ा मजा आ रहा है बातें सुन के ना। ये हर एक को नॉलेज होनी चाहिए। ये इसमें पेंडू नहीं है। अच्छा हुआ उन्होंने एक वर्ड ऑर्गेनिक बना दिया बार वालों ने। हमारी इस पेंडू हमें तो खैर, मैं तो फखर से अपने आप को पेंडू कहता हूँ, मुझे तो इसमें कोई नहीं। सर अच्छा 100 में से 80% जितने भी लोग हैं ना यहाँ हमारे लाहौर में, वो सब किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं। वो अहमदाबाद है, क्या मम्मी डैडी हो गए, लेकिन अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों से करती है। हमारा जो बेस है ना, हमारा इसको जरूर लेके जाइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिसका गांव नहीं है मेरा ख्याल में वो इंसान ही नहीं है। सही बात है जी। शक्कर रूट्स जो है ना वहीं से हम सीखेंगे। अगर हम थोड़ा अपने आप को पीछे लेके जाएंगे, हमारे दादा के या दादा दादी के जमाने तक सब कुछ यार 80-90% चीजें ठीक थी। Exactly. गुड़ मेले में हम क्या करते हैं, गुड़ मेले में हम ये करते हैं कि जो हमारा फार्मर है ना, आपको पता है फार्मर के साथ क्या होता है गुड़ मेले, जब आप कराची टू लाहौर जाए ना तो बीच में शुगर मिल्स आती हैं। ठीक है। हमें 6-6 मील की लाइनें में लगे हुए बेचारे वो ट्रॉली वाले नजर आते हैं। 6-6 दिन वो होते हैं। हम उनको कहते हैं कि यार आप ऐसा करो, अपने घर में ये छोटा सा बेलना लो, इसको बेलना कहते हैं, जो मशीन जी बिल्कुल आजकल थोड़ी ऑटोमेटिक होगी, इससे पहले वो बैलों से भी शक्कर बनाते हैं। हम ये करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि भाई आपने इतना बड़ा खेत बना लिया, 2 लाख की मशीन है, वो भी लगाओ, अपना गुड़ बनाओ, अपनी शक्कर बनाओ। क्या बात। ठीक है। उसमें क्या होता है, जिस तरह मैम ने बताया, गुड़ व्हाइट कलर का। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना व्हाइट है उतना अच्छा है, उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। इसके अंदर कास्टिक सोडा डलता है, इसके अंदर ब्लीच डलती है, तब ये व्हाइट होता है। इसके अंदर 3-4 चीजें और डलती हैं।
ہم نے آرگینک طریقے سے جب بنایا تو بہت آسان ہے. ایک چیز ہے بھنڈی کی, اس کو گاؤ زبان کہا جاتا ہے ہماری زبان میں. وہ بیسکلی ایک بلیچ کا کام کرتا ہے اور ہے آرگینک, بھنڈی سے بنتا ہے. ہم جب اس کا ایک نا, جب اوپر ایک چھان آتی ہے, اس کو آپ نے ہٹانا ہوتا ہے. وہ گڑ میں ٹیسٹ اچھا نہیں ڈالتا اور کچرا سمجھا جاتا ہے. ہم اس سے اس کو ہٹا کے آرگینکلی بنا لیتے ہیں. جب وہ پیچھے فارم جو ہمارے ہیں, جو گنے کے فارمز ہیں, ان کو ہم نے اس کو یہ جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں اور اسپرے ہے, اسے ہٹا کے ہم نے آرگینک پیسٹیسائڈ مینجمنٹ ان کو وہ کر دی. اب جو گڑ تیار ہوتا ہے, اگر آپ وہ کھائیں تو آپ کا دل کرے گا آپ کھائیں. چینی میں کیا پرابلم ہے؟ چینی میں 27 کیمیکل یوز ہوتے ہیں چینی بنانے میں, وائٹ کرنے میں. وائٹر دا, ہم یہ کہتے ہیں وائٹر دا بریڈ یا وائٹر دا سالٹ ارلی ڈیڈ. نمک یہ آپ کا سفید نہیں ہونا چاہیے, آپ کی روٹی سفید نہیں ہونی چاہیے, آپ کی چینی سفید نہیں ہونی چاہیے. جتنا وائٹ ہوگا اتنا جلدی آپ نے. چینی کی ایک چمچ, جو وائٹ چینی کی ایک چمچ ہے, 8 گھنٹے تک آپ کی امیون سسٹم کو مفلوج کر دیتی ہے. اگر ہم نے وائٹ چینی کی بات ہے, یہ شکر کی بات نہیں ہو رہی, گڑ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب اتنا ڈینجرس وائٹ شوگر آپ کی ہے, اللہ اکبر. تو ہم اچھا, آپ یقین کریں کہ میں نمک بھی نا چکی سے لے کے آتی ہوں, میں نمک بھی یہ نہیں لیتی. اچھا, وہ وائٹ نہیں ہوتا, وہ تھوڑا تھوڑا پنک. میں آپ کو نمک کا بھی تھوڑا سا بتا دوں. نمک میں کیا پرابلم ہے؟ نمک کی ہمارے پاس ایک کان ہے جو الیگزینڈر کے زمانے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, الیگزینڈر کے زمانے سے چل رہی ہے, کتنے ہزاروں سال ہو گئے, ابھی تک ہم اس میں سے صرف 3% نکال سکے ہیں, اور ساری کسان ویسی پڑی ہے, ٹنوں کے حساب سے اس سے مال نکل رہا ہے. ہم چائنا کو را مٹیریل دے رہے ہیں, ہم انڈیا کو را مٹیریل دے رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹ خراب ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو اویئرنیس کرتے ہیں. ایک نمک پہ بھی ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے, اور یہ بھی ضروری ہے. اس نمک میں سر سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی زیادہ لوگوں نے بات کی, لیکن پھر خاموش ہو گئے. جی, نمک کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ نمک جو سمندری نمک ہے, ایک تو آپ نے دیکھا ہے سب کتنا پولیوٹیڈ ہے. دوسرا نمک اس میں ہوتا ہے جب اس کو کرسٹلائز کرتے ہیں تو اس میں ایک کیمیکل یوز ہوتا ہے, پوٹیشیم ایلومینو سلیکیٹ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ وائٹ نمک کو کرسٹلائز کر دیتا ہے. ہم نمک دانی میں ڈال کے اس کو کھا سکتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ جو ہم دودھ پیتے ہیں, جو بھی کیلشیم کی چیز لیتے ہیں, وہ کیمیکل اس کیلشیم کو ہماری ہڈیوں میں جذب نہیں ہونے دیتا. ہمارے 40-45 سال کے لوگ جوڑوں کے درد میں آ جاتے ہیں, آسٹیوپروسس آ جاتے ہیں. میرے والد صاحب ایک ڈیمنشیا کا وہ ہے, ان کو پرابلم ہوا ہے. میں نے چیک کیا, ان کو یہاں پہ کیلشیم ڈپازٹ نظر آیا. وہ کیلشیم ڈپازٹ باڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی جسم کو نہیں لگتا. یہ نمک یہ کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ گلابی نمک جو ہمارا کھیڑوں کا ہے, یہ والا کھانوں میں بھی ڈالیں اور یہ والا استعمال بھی شروع کریں. یہ جو وہاں دیسی بنتی ہے, میں ہر چیز میں دیسی میں یوز کرتی ہوں. بالکل ضروری ہے. نمک چکی سے لے کے آرام سے, آٹا جو ہے وہ میں چکی سے لے کے آپ آج کل نیٹ پہ ڈالیں, آپ کو میں سب چیزیں دیسی بندی دیسی چیزیں استعمال کرتی ہوں. زبردست, بڑا مزہ آیا مجھے سن کے. وہ اسپیشلی وہ جو ہم نے ستو کی بات کی ہے نا, اور اس کی بات کی, اور وہ شکر اور گھی کی بات کی, کیونکہ میں نانا بو کھایا کرتے تھے تو میں بچپن میں کھایا ہوا ہے, تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا تھا. اور اسپیشلی اور آج کل ہم دوبارہ آرگینک کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن سر یہ چیزیں ایکسپینسو ہوگی پوش ایریا میں, کیونکہ 1-2 شاپس جس کا میں ذکر کر رہی تھی, تو ابھی ہم تھوڑے ماڈرن ضرور ہو گئے, لیکن ہمیں آرگینک بھی چاہیے, لیکن تھوڑی اچھی پرائس میں چاہیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے. تھوڑا سا ریسرچ کریں. اب آرگینک کی پرائس 2 سال پہلے جو تھی اب نہیں رہی. جی, اب ہم نے واسٹ ایریاز میں, ماسز میں اس کی فارمنگ شروع کرا دی ہے. ہاں جی, جو ریزلٹس آ رہے ہیں اب ظاہر ہے اس میں ایک مونوپلی ختم ہو رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, زیادہ فارمر اس میں آ رہے ہیں. ہائی ویلیو کراپس ہے نا, فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل, تو زیادہ جب زیادہ ہو جائے گا قیمت پھر نیچے آ جائے گی. بالکل. فیصل سے پوچھیں گے, فیصل آپ دیسی چیزیں کھاتے ہیں یا جو مل جائے آپ کہتے ہیں چلے اب کیا کریں گے, کانشیس ہوتے ہیں دیکھ کے کہ بھائی مجھے دیسی آٹا چاہیے, دودھ اور گھی, یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں آپ؟ ایکچولی بیسیکلی میں ملائکہ کی تھوڑا سا ریفرنس, ملائکہ کی برادری سے ہم لاہوری, ہمیں جو لاہور کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو ہم بیسیکلی ٹیسٹ لاہوریوں کو جتنے کھانے کے اچھے ٹیسٹ پتہ ہے نا, وہ کسی اور کو نہیں. ہاں جی, نہیں, میں نہیں, پیور لاہوریوں کا سچ میم ذکر کری, بالکل ہی نہیں. اندرون شہر کے میرا خیال ہے کہ ارم ٹھیک کہہ رہی ہے. نہیں, یہاں کے میں نے پائے کھائے, سب کہتے تھے فجے کے پائے, وہ میں نے پائے کھائے. اللہ, اس میں آٹا ڈلا ہوا ہوتا تھا, اس میں یہ ہوتا پائے. اصل آپ لوگوں نے کھائے نہیں ہے کہ پائے کیا ہوتے ہیں. یہ لوگ پائے میں پتہ ہے کیا ڈالتے ہیں, ٹماٹر ڈالتے ہیں, پیاز ڈالتے ہیں پائے میں,
जबकि वो नहीं डाला। अल्लाह अकबर, किसने कह दिया कि पाए में टमाटर और प्याज डालते साथ ही हैं? हमें ये भी पता चल गया कि हनी जो में एक शेफ भी मौजूद है। अब हम हाँ बताएंगे। ना, मैं इतनी अच्छी शेफ हूँ कि चलिए, आपकी आप सोच ठीक होगी। कह रही होंगी, लेकिन यहाँ पर और बहुत सी है, सिर्फ भज्जा ही नहीं रह गया, बड़ी चीजें। मैं बात ये कर रहा था, हमारे लाहौरियों में ना, लाहौरी बेसिकली टेस्ट कॉन्शियस लोग होते हैं, उनको ये नहीं कि हमें हाँ कुछ भी स्पाइसी खिला दो, खा लेते हैं, मैंने ये देखा है। नहीं, ये नहीं है। आप मैं बेस्ट बड़ी चीजें लेके चूजी आएंगे ना। हूँ। मुझे अब सब्जी भी देंगे ना, सब्जी में पहले एक निवाला लूंगी, हाँ जिसका टेस्ट कहता है खाऊंगी। अगर वो करेले भी होंगे तो उसका टेस्ट पता चलेगा। लोग करेले बनाते हैं, आह इतने कड़वे करेले बने हुए बिल्कुल होते हैं, ठीक कह रही है। आह। मैं भी अब 10 चीजें देंगे, उसमें से 2 चीजें खाऊंगा, बाकी सारे मैं समझता हूँ लाहौर में ऐसा नहीं है। हो गए कोई सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन लाहौरी ज्यादा टेस्ट कॉन्शियस। अच्छा, स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी है। लाइका भी कुछ कहना चाह रही है ना, जो चीजें घर में बनती है, लाइक मामा बनाती हैं, जो बाबा मामा घर में या जो भी घर में बाबा भी मेहमान कुकिंग करते हैं साथ मामा। अच्छा, ग्रेट, वेरी नाइस। और जो चीज घर में बनती है उसका टेस्ट अलग होता है। हम बाजार की चीजें लें, उनका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो घर की चीजों में लज्जत होती है वो बाहर की चीजों में नहीं होती है। और मेरी मामा मुझे, मम्मा हम लोगों ने इकट्ठे देखा उन्हें कुकिंग करते हुए। बड़ी अच्छी बात और है। मेरी बहुत मामा- सुन्नत भी है ना हाँ, बीवी का बिल्कुल। हाथ बढ़ाना, लेकिन जबरदस्त। और मेरी मामा मुझे छोटे होते से जब चूड़ी खिलाती होती थी, वो देसी घी में शक्कर डाल तो के। अभी आप कौन सी इतनी बड़ी हो गई हैं? नहीं, जब मैं बहुत छोटी होती थी छोटी थी तब खाती थी। ठीक हो गया, तब आप खाया करती थी। हाँ, तब अभी पसंद है आपको चूरी? हाँ पसंद है, लेकिन अब वो बनाती नहीं है, पहले खाते होते थे। अच्छा, हानी जी से पूछेंगे। हानी जी, वो आपने देखा होगा एक डोरी के अंदर लाल मिर्ची कूट के साथ मक्खन और तंदूर की रोटी खाई जाती थी, आपने वो हाय हाय राम, आप क्या याद करा रही हो मुझे ये बताओ, क्यों आप जुल्म कर रहे हो मुझे, क्या क्या याद करा रहे Weak हो? point हाँ, तंदूर की रोटी ऊपर उसके ऊपर मक्खन। बिल्कुल। बहुत मेरी भाभी हैं, अब तो खैर वो वियना में है मेरे भाई के साथ। अच्छा। तो माशाल्लाह उनके बच्चे भी अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो मैं मामू के घर जाया करते थे ना हम लोग, वो तंदूर की रोटी, पानी वाली तंदूर की रोटी, अच्छा जी, उसके साथ उसके ऊपर मक्खन लगाना, मक्खन लगा के उसे फोल्ड करना, फोल्ड करके उसके फिर वो क्या कहते हैं, वो जो कुटी हुई मिर्चें और उसमें देसी मुर्गी भुनी हुई और देसी घी में याम। मैं ये इसलिए सब कुछ याद करा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हानी जी यहाँ से जाने के बाद सीधा अपने गांव जाए और ये सब कुछ खा के वापस आए। उनको इसलिए सब कुछ याद मेरा कर- तो दिल कर रहा है हमें भी इनवाइट करें, हम भी दोबारा ये चीजें चेक करें। इंशाल्लाह जरूर जरूर, आपको मैं जरूर इंशाल्लाह, लेकिन वो मेरी भाभी आ जाए ना, बस मेरी खैरियत से भाभी वो वापस आ जाए। जर्मनी में और होती है, मेरा भाई भी, मेरी भाभी भी, उनकी दोनों फैमिली। यानी कि फिलहाल आपकी देखिए, बातों से आपको गुजारा भाभी करें। की याद दिला दी हमने, क्या बात बस है। ये दुआ करें मेरी भाभी वही की कह रहा हूँ, तबीयत फिलहाल खराब आपकी है। बातों से गुजारा करें। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे। मलाइका से बात करेंगे। मलाइका, नेक्स्ट आपने हमें बताया कि एक्टिंग की तरफ आने का आपका मूड है, और मुझे बताइएगा कौन से एक ऐसे एक्टर है, अगर हानी को कह दिया जाए कि खुद अपने लिए सिलेक्ट कर लीजिए अपना हीरो, तो कौन होगा वो? मुझसे सवाल करेंगे। हाँ, मलाइका। हाँ। मेरा हीरो हानी का मतलब जिक्र कर करके ना वो हो गया मुझे मलाइका। नहीं, हीरो तो मतलब जिस तरह का करेक्टर अगर मुझे मिलेगा तो मैं तो ये नहीं सिलेक्शन कर सकती कि मेरा हीरो कौन होगा मेरे साथ, लेकिन मुझे बच्ची ऐसी नहीं करना है ना। ये क्या बात हुई? आपके अंदर मतलब नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मतलब कि अब किस हीरो के साथ मैं काम करना चाहती हूँ? अभी देखिएगा, मुझे तो हानी जी आप बताइए, आज के दौर में आप किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगी? मैं किसके साथ करना चाहूंगी? नए लोगों में से बताना है आपने। आपको इतना टाइम नहीं लेना अच्छा चाहिए। नहीं, नए लोग मुझे कोई भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान भाई को दोबारा निकालना है। नहीं, नए लोगों के साथ अगर मैं काम करना चाहूंगी तो जो नए जो पुराने हैं उसके साथ, मैं शान के साथ, क्योंकि मुझे शान की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। उनके साथ ठीक काम है, करना चाहिए। उनके साथ मैं काम करना चाहूंगी। और दूसरे वो जो थे, क्या कहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, ख़याम सरहदी साहब, उनके साथ काम करते। उनके काम। और जो आजकल के हैं, आजकल जो मेन है वो है फाद मुस्तफ़ा, उनके साथ काम करना चाहिए। उसके साथ काम करना चाहूँगी। और दूसरा जो है वो है, क्या कहते हैं, सोचना नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा, वो कह रही खुश होगी। चलिए जी, मलाइका बताएंगे। मलाइका, आपको पता चल गया ना, आपको चॉइस दी जा रही है, तो आप बता सकते हैं। दानिश तैमूर दानिश तैमूर के साथ और उनकी शहरौल acting सब्जवारी, मुझे इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। काफी फेमस भी आजकल वो सोशल मीडिया पे। तो और मुझे फीमेल में यमुना जैदी बहुत पसंद है और हिना अल्ताफ बहुत पसंद है।
जबरदस्त, इनके साथ इनकी आपका एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी इनका टॉकिंग वे और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, अगर हम मलाइका से ये कहें कि मलाइका कोई डायलॉग बोल के सुना दीजिए कोई फेवरेट फिल्म का, ताकि हमें पता तो चले कि मलाइका अब कौन कौन सी एक्टिग करने वाली है। आजकल के बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस हैं, बहुत ज्यादा। टिकटॉक ने किया ना कॉन्फिडेंस। आप टिकटॉक बनाती हैं? बहुत बनाती हूँ। तो अच्छा, जबरदस्त, सुना दो। आप टिकटॉकर भी हैं इसका मतलब? टिकटॉकर भी हूँ, टिकटॉक भी बनाती हूँ, टिकटॉक की तरफ भी बनाती हूँ, एक्टिंग थोड़ी ना टीवी पे करी हूँ, करूँगी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। तो कोई सुनाएंगे डायलॉग, कोई याद है किसी फिल्म का फेवरेट? आप मुझे बताएं, मैं वो करके दिखा देती हूँ। मैंने डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है शहनशाह। तो पता ही नहीं ये तो वो ओल्ड आई थिंक डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वैसे हम शहनशाह। ये एटीट्यूड में कहना है? नहीं, जैसे मर्जी। तो बेटा बात ही लग रहा है कि हम जो अच्छा लगता है वो कह दो, ठीक है। पता ही नहीं बेचारी को। मूड में कह दो। हाँ, आप ठीक है, चलेगा सब, जिस मूड में मर्जी कह दीजिए। तुम्हारे बाप लगते हैं, वैसे हैं शहनशाह। खुल के बोलो। रिश्ते में बोलते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वैसे हम शहनशाह हैं। ये बात थी, जो खुल की आवाज निकलती है ना, वो ऐसे दब के नहीं। वैसे हम शहनशाह हैं। वैसे हम शहनशाह हैं। अच्छा, उसने डायलॉग चेंज कर दिया क्योंकि वो ओल्ड है ना, उसको जो बेसिकली वो रहता थी नहीं नहीं था। पता। ओल्ड थी वो, ओल्ड कैसे था? नहीं मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वैसे है शहनशाह। नाम है शहनशाह। नाम है शहनशाह, तो सॉरी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। चले फाइनली कुछ हो गया, अच्छा हो गया। आपने वैसे इतना बड़ा डायलॉग दे दिया था उसको, आप मुश्किल हो गया था ना इसके लिए, हम मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक हो गया। फैसल से पूछेंगे, फैसल समर कलर कौन कौन से हैं, कौन से कलर आपकी कलेक्शन में सबसे ज्यादा इन है और आपको लगता है कि ये कलर मेरे फेवरेट हैं और ये परफेक्ट जाएंगे इस समर में? अच्छा, जो समर के कलर्स है ना वो ज्यादातर लाइट कलर होते हैं। अच्छा, मैं पर्सनली क्या समझता हूँ, जो चीज फैशन में हो ना, इतना इन कलर हुआ होता है, हर बंदे ने वो कलर पहना होता है जी, तो मैं उस कलर के अगेंस्ट बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, आप चाहते मैंने वो काम करना ही नहीं है जो सब पता है क्या, हाँ, पिछले दिनों रॉयल ब्लू बड़ा चल रहा था, हर लड़की ने, हर लड़के ने जहाँ जगह दिखाती हूँ रॉयल ब्लू, तो इतना मुझे बुरा सा लगना शुरू, आल्दो के बड़ा अच्छा कलर है, हाँ। आल्दो बड़ा अच्छा कलर है, तो मैं जो कलर इन होता है, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा, नहीं पहने। मैं आपकी बात काट रही हूँ, व्हाइट कलर व्हाइट ही है। हाँ, आप चाहे वो जितना पहन ले, सारी दुनिया पहन ले, मैं तो क्रेजी हूँ व्हाइट। जितने कपड़े आप देखेंगे सब व्हाइट। हानि जी, आप वरना लड़कियां को जितना हमने सुना है, या वो उनको सबसे ज्यादा फेवरेट कलर उनका ब्लैक होता है जी, अच्छा, व्हाइट, आपकी सोच भी व्हाइट और ब्लैक, और अमन पसंद होते हैं जो व्हाइट कलर चूज करते हैं, वो कूल होते हैं और अमन पसंद, और जो ब्लैक पसंद करते हैं वो आशिक मिजाज होते हैं। आप इस चीज का पता है, और मजाक नहीं कर रही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों कलर ही सबसे ज्यादा सेल होता है। मैंने भी ब्लैक और व्हाइट कलर, मिजाज भी है और कूल भी है, पीसफुल भी है। आशिक मिजाज आप दूसरी सेंस में ना लेके जाए। नहीं, गुड, इन अ गुड वे, इन अ गुड। अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ना, जबरदस्त। हाँ, तो बिल्कुल मैं ना ज्यादातर वो कलर यूज नहीं करता जो सभी बना रहे हो, आल्दो के वो कलर बड़ा इन हो, मैं चाहता हूँ से कि कलर बड़ा इन, आप सभी ने वही पहना, उसमें किसी ने कोई डिफरेंट कलर पहना ना, वो ज्यादा अच्छी लगेगी, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, सो दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट से कलर। आप डिफरेंट कलर्स को करते हैं, कोई एक ऐसा कलर है जिसको आपने ज्यादा हाईलाइट किया अपनी इस कलेक्शन में? जी, मुझे ये जो आप मस्टर्ड सा कलर है ना, ये कलर बड़ा अच्छा है, ये वैसे भी इन हो रहा है आज। ठीक है, लाइट मूव सा कलर, ब्लैक कलर तो मैं अक्सर इसमें यूज करता रहता हूँ, फेवरेट कलर ऑब्वियसली फेवरेट। आप भी आशिक मिजाज हैं इसलिए नहीं, वही सवाल है, सारी दुनिया हो सकती है इसमें, क्या मैं समझता हूँ, बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है। उन्होंने मना लिया ना, एक मुसलमान उसको भी अल्लाह और आशिक रसूल होना चाहिए ना, ये तो हमारे मुसलमानों में है, और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फैसल इश्क नहीं है ना, वो इंसान ही नहीं, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है ना। और इंसान वही है कि जो आपको जीने की राह दिखाता है, अब आगे जिसके अंदर जज्बात ही नहीं है, मेरा ख्याल में वो इंसान ही मरा हुआ है। बिल्कुल, जानवर में नहीं होते, आप देखिए उसमें क्या होता है। बाबी साहब से भी पूछेंगे। बाबी साहब, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड की भी बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि बाबर साहब की भी कोई फेवरेट कलर है या ग्रीन ही पसंद है हर तरफ?
کھیت ہریالی. فیوریٹ کلرز میں بلو پسند ہے, گرین پسند ہے. گرین آپ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ گرین میں زیادہ رہتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. دیکھتے ہیں. اچھا یہ آئی سائٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. صبح سبزی ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول. ایسے جو منٹ گرین کلر ہے نا وہ بھی آج کل ان میں کافی. اچھا دیکھیں ساتھ ہی پتہ چل گیا کون سا کلر ہی نہیں وہ تو ہے ان میں, اپنا بتا رہا ہوں نا کہ میں تھوڑا ڈفرنٹ. ٹھیک ہو گیا. بابی صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کیا نئے نئے پروجیکٹس ہیں اور کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن پہ کام کریں, ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے جی کچھ جو بڑے پروجیکٹس ہیں, ایک تو یہ کہ ہم نے ایک ملین ٹری شروع کیا تھا, ملین ٹری پروجیکٹ جی لاہور کے لیے. ہاں جی. اور ہم نے لاہور میں پرائیویٹ بیسڈ ایسے گروپ کے ساتھ ہماری کولیبریشن تھی. ہاں جی. اور ہم نے پرائیویٹلی لاہور شہر میں 10 لاکھ پودے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی کیئر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے ملین ٹری کراچی. جی. اور تیسرا ہے ہمارا بلین ٹری پاکستان انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کے تعاون سے نہیں کر رہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ہر پودے کو لیبل کر رہے ہیں اور اون کر رہے ہیں. تو ایک اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کی آپ سبزہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا. یہ جو آپ کے پاس درخت کٹے ہیں, جب ہم ان چیزوں سے دور ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر وائرس اٹیک زیادہ. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ساری یہ چیزیں ایبزارب کر رہی ہوتی ہیں. یہ درخت 10 قسم کی بیماریاں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. صرف یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب نہیں کر رہے, صرف آپ کو آکسیجن نہیں دے رہے. بالکل. پھر اگر آپ کا آکسیجن لیول زیادہ ہے, آپ کے کسی ایریا میں گھر میں آکسیجن لیول زیادہ ہے, تو آپ کا امیونٹی سسٹم ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو آکسیجن چاہیے اس کام کے لیے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے درخت کاٹنا شروع کیے, جب ڈیفارسٹیشن یا تو اس سے یہ ہوا کہ اب ہم بالکل ریسیپٹرز ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں. مائیگرین اتنا کامن ہو گیا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے ایک یہ پروجیکٹ ہے, ملین ٹری پروجیکٹ ہم نے کیا ہے. ایک انشاءاللہ ہمارا اس کو انٹرنیشنل کر رہے ہیں. جی. انٹرنیشنل جو کراپس ہیں دنیا بھر میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پر بھی جائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بڑی خواہش ہے کہ اس کو اوور آل اس کو لے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ نہ آئیں. جیسے اب چھانگا مانگا جنگل ہے یہاں پہ. چھانگا مانگا جنگل ایک بہت بڑا جنگل ہے جو کاٹ دیا گیا اور اس کو دوبارہ گرو کیا جا رہا ہے. جب پہلے جاتے تھے اس کا حال اور تھا. ہم ایک اس کو ایگری ٹورزم پارک بنانا چاہ رہے ہیں. جی. وہاں پہ جب تک وہاں پہ ٹورزم نہیں جائے گا وہاں کی چیز اوپر نہیں آئے گی. بالکل. بہت شکریہ جناب آپ کا. میں چاہوں گی پروگرام کے اینڈ پہ آپ میسج بھی دیں اور ان لوگوں کو بھی میسج دیجیے جو پودے تو لگا لیتے ہیں, فوٹو شوٹ بھی کروا لیتے ہیں, لیکن ان کی ٹیک کیئر نہیں کرتے. تو اس طرح سے ہم وہ نمبر تو پورے کر لیں گے لیکن درخت ان دا اینڈ ہمارے پاس نہیں ہوں گے. بس ابھی میری ایک میسج تو یہ ہے کہ جو مورنگا کا پودا ہے یہ اپنے ہر گھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا یہ پورے اوپر سے نیچے تک ایڈیبل ہے, اس کی ہر چیز کھائی جاتی ہے. بالکل. اور دوسری یہ کہ واپس نیچر کی طرف واپس آئیں. جی. اپنی امیونٹی آپ کی خود ہی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. مٹی میں ہاتھ لگانے سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. پیدل چلنے سے, اس کو ارتھنگ کہا جاتا ہے. آج کل میں اس پہ ایک پروگرام کر رہا ہوں پورا. ارتھنگ اگر آپ ننگے پاؤں اس پہ چلیں گے, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے جی, اب اس کے جوتے اتار کے اس کو مٹی کے اوپر چلائیں. 15 دن میں اس کا بلڈ پریشر نیچے آئے گا کسی بھی اس کے بغیر. اتنی پاور ہے زمین میں. کیا بات. اچھا یہ ارم یہ واقعی صحیح ہے. میری بیٹیاں ماشاءاللہ دونوں چھوٹی چھوٹی تھیں نا, تو وہ مطلب کہ گھر بہت بڑا تھا, اس میں لان تھا, اس میں بہت پودے تھے, تو وہ مٹی میں زیادہ چلی جاتی تھی, کرول کرتی ہوئی نا مٹی میں. تو میں اپنی مدر ان لو کو, امی بچے مٹی میں چلے گئے, اسے بھیجیں, فلاں کو بھیجیں, میرے بچوں کو اٹھا لے. وہ کہتے تھے انی چھوڑ دے, یہ بچوں کی گروتھ یہیں سے مٹی سے ہی بڑھے گی, یہ مٹی میں کھیلنے ہی سے سارا کچھ ہوگا. اور جب اب ہمارے جو بچے ہیں نیو جنریشن, آئی ہائی مٹی لگ گئی بچوں کے ہاتھوں کو ذرا صاف, وہی نا. تو مطلب اب یہ چیز, ہمارے بچے ایسے لتڑے ہوئے ہوتے تھے اور ایسے وہ پائپ اٹھا لیتے تھے, پانی کا پائپ ہوتا تھا اور پودوں کو پانی بھی دے رہے ہوتے تھے, مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی, سارے نہا بھی رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ملائکہ سے پوچھیں گے, ملائکہ پروگرام کے اینڈ پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟
कोई भी मैसेज दे दीजिए. चलिए, बेस्ट ऑफ लक मलाइका आपके प्रोजेक्ट्स के लिए जो नए आ रहे हैं, जहाँ पे आप काम करना चाह रही हैं और एक्टिंग की तरफ आना चाह रही हैं, तो आप जरूर आइए. बेस्ट ऑफ लक. बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके. और इसी तरह एक्टिव रहिएगा, अपने काम के साथ सिंसियर ऑनेस्ट रहिएगा और अल्लाह ताला जरूर आपको तरक्की भी देगा. हानी जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं मैसेज ये दूंगी कि प्लीज 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 खुदा के वास्ते किसी के बारे में कमेंट्स करना छोड़ दें. वो जैसा है जिस हाल में भी उसे छोड़ दें. आप कौन होते हो? आप किस लिए कहते हो ये दोस्त की है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये अल्लाह पे छोड़ दो और बस छोड़ दो. प्लीज खुदा के लिए छोड़ दो. ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं करो. मेरी आप लोगों से गुजारिश है. और प्लीज, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत सुनी है, बहुत ज्यादा. बहुत शुक्रिया हानी जी आपका, आपके कीमती वक्त का. बड़ा अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन. और अब आपने जाके घर देसी शक्कर और घी खाना है, ठीक हो गया. तो वैसे आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह इस पे बड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि मैंने इंटरनेशनल कट लाइन को एक चीपेस्ट रेट पे अपने पाकिस्तान में सबके लिए, सबकी अप्रोच में लेके आना है. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फैसल आपका. और जनाब, आपने ट्रीज के बारे में बात की थी. मैं चाह रही थी जनरेशन को, न्यू जनरेशन को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट में जो आप लोग स्टार्ट करें, और किस तरह से मजीद अवेयरनेस दे सकते हैं. आपका कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसे पेजेस है जो सोशल काम मीडिया कर रहे हैं? पेज है कॉल्ड एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान. सोशल मीडिया फेसबुक पेज है, इस पे जाएं. और बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एग्री टूरिज्म क्लब्स बना रहे हैं. बच्चों के साथ एक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं. किचन गार्डनिंग बच्चों को सिखाते हैं. बाहर ये एक फॉरेस्ट स्कूल के नाम पे एक स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें सीखने के लिए भेजा जाता है. इंग्लैंड में ये है. हम वो फॉरेस्ट स्कूल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं. छोटे छोटे बच्चों को शुरू एज में इन चीज़ों से लेके आ रहे हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ रहे हैं. घोड़ा सवारी, तीर कमान और जो स्विमिंग है, ये 3 चीज़ें हम पहली वो हुआ करती थी. आज भी हम बादशाही दौर में वापस तो नहीं जा रहे. बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए विद टेक्निक्स, विद साइंस में. हाँ. अच्छा, वो चीज अच्छी थी ना तब. मतलब मोबाइल भी नहीं होते थे, पीटी सेल के फोन भी नहीं होते थे. एक कबूतर को चिट्ठी दी जा वे कबूतरा मेरे टोल को लो जा. तो हानी आपने कभी किया ऐसे? लेकिन दिल में एक हसरत है कि यार मैं उस दौर में पैदा होती, मैं मुगलिया दौर में पैदा होती. अच्छा, मेरे दिल की हसरत है. इसीलिए तो इंडिया वाले, अच्छा, इसीलिए तो इंडियंस अभी भी कबूतर पकड़ लेते हैं. सवाल आया मेरा है, इसका जवाब देने से लगा क्या कितने समझदार कबूतर होते थे कि वो आपकी चिट्ठी लेके जाते थे. और वो अब आजकल देखें अतरुल गाजी लग रहा है, ठीक है ना, और ये रेल पे है. मतलब आप ये देखें हकीकत पे ये बना है. बहुत से आर्टिस्ट इसके खिलाफ हैं, बहुत यार. वो छोटे जहन के मालिक है, छोटे जहन के मालिक है. आप किसी को बढ़ता हुआ आगे क्यों नहीं देखते? या तो अपना कंटेंट इतना यार हद होती है. मैं ऐसी लोगों की सोच देख के मैं परेशान हो जाती हूँ. भाई तुम लोगों में इतना टैलेंट है तो तुम लोग आते एक्टर ज्यादा इसके खिलाफ हाँ, जिनके साथ आप फिल्म करना चाहते हैं. तो कहने थे उनकी सोच उनकी, मेरी सोच मेरी. देख रही हैं आप? आपने देखा है पूरे? मैंने, हाँ, मैं बाकायदगी से मैं देख रही हूँ. अगर मतलब कि मैं 8 o'clock पे नहीं देख पाती तो फिर 11 o'clock पे. अगर 11 o'clock पे नाइट में मैं नहीं दे सकती तो दूसरे दिन फिर लगता है 12 बजे. अच्छा, ठीक है, ठीक है. फिर मतलब कि मैं देखती जरूर हूँ, लेकिन उसमें जो हीरोइन है ठीक हो गया. हानिया जी बहुत शुक्रिया आपका, मलाइका बहुत शुक्रिया आपका, सर बहुत शुक्रिया आपका, फैसल बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक. जो आपके नए डिजाइन आ रहे हैं इस तरह से जबरदस्त डिजाइन कीजिए और हमें भी मौका मिले आपके अच्छे अच्छे डिजाइन पहनने का. हानी जी भी वेरी सुन विजिट करेंगी. जी जी जरूर. आपने मुझे डिस्काउंट मैं पहले ताकि ये ऑन एयर जाए ना, ताकि उससे फिर मैं आपको दिखा सकूं. फैसल आपने मुझे ये कहा था आपके लिए, सबके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा. नहीं मेरे लिए. ओके. अच्छा, हाँ, आप सबके लिए. जी आप सबके लिए. मैंने कहा शायद सबके लिए. नहीं, आप तीनों की बात कर रहे हैं. फिर ठीक है, फिर ठीक. अच्छा, जनाब को भी कह दीजिए, उनकी भी फैमिली वो भी. जी 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 जरूर. मेरी स्पेशलिटी फीमेल ड्रेसेस में, लेकिन वेलकम सर, आप जब मर्जी आए, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट. रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे. अल्लाह करे कि आपका नाम बहुत आगे जाए और
और चमके आप। बहुत शुक्रिया। आपसे बातें सुन के, आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। राजा साहब की बातें सुन के, बड़ी वो छोटी बच्ची है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, अल्लाह सबको अच्छी तरक्की दे, आपको भी बहुत अच्छा नाम दे। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारी दुआएं आप सबके माशा इनका नाम तो हो गया है, ये तो जब बोलने बैठती है नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोल रही थी। शुक्रिया जी आपका, मलाइका जी आपका बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अब आपको फाइन भी देना पड़ेगा, आपको पनिश भी किया जाएगा। तो आपने जब भी घर से बाहर जाना है, किसी भी काम से जाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बेशक आप वॉक करने ही क्यों नहीं गए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट ने अगर ये इस पे स्ट्रिक्टनेस की है तो आपके लिए की, क्योंकि आप देख सकते हो हॉस्पिटल्स में किस तरह से तादाद ज्यादा हो रही है डे बाय डे, और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे किस तरह से हमारे हाथों से जा रहे हैं हॉस्पिटल्स, और वहां से हमें कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज हमें नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसको मजाक लिया, सीरियस नहीं लिया, और आप देख सकते हैं सूरत-ए-हाल कितनी बुरी हो चुकी है। उसके साथ फूड की अगर बात करूं, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल कीजिए घरों में। अगर छोटे छोटे लॉन है तो उसमें जो पौधों का जिक्र या दरख्तों का जिक्र किया गया वो लगा लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, चीनी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जिस पे बात की जाती है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन पे बात की जा रही है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।